जानकीकान्तस्मरणं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यासुमनसः सर्वार्थान् अनुक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दोभिर्युक्तचतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालाददानां हस्तैर्नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासकुन्देन्दुःशङ्खस्फटिकमणिनिभां भासमाना समानां सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्नां। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं। गोष्पतीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं देवं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता परस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिकोनिषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्। मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिः प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद् रामायणी गङ्गा पुनाति भुवनत्रयं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणी शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। श्रीहरये नमः हरये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः। श्रेयःपति वैकुंठवासी चतुर्भुजन लक्ष्मीपति
அப்பா இல்லாத அனாதை யார்? ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு தனக்கு ஒரு அப்பா வேணும் அப்படின்னு ஒரு அமுக்கிய உத்தேசத்தோடு அவதாரம் பண்ணார். முக்கிய உத்தேசம் ஒன்று இருக்கும், அமுக்கிய உத்தேசம் ஒன்று இருக்கும். நமக்கு அப்பாவே இல்லையே, நம்ம அப்பாவுக்கு ஒரு பிள்ளையாக இருந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு அவதாரம் பண்ணவர் தன்னுடைய உபஸ்திதியில் இல்லாத போது அப்பாவை இழந்து, அப்பா இழந்தோங்கிறது கூட தெரியாமல் வனத்தில் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டுருக்கார். யாருக்காவது எங்கேயாவது லைஃப்பில் கஷ்டம் அப்படின்னு நீங்கள் ஏதாவது சொன்னேன்னாக்க அது கஷ்டமே இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு ராமச்சரிதம் இருக்குது. உண்மை என்ன அப்படின்னாக்கா, கஷ்டங்கிறது ஒன்று கிடையாது, அது நாம் எடுத்துக்கிறதுல தான் இருக்குது. ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டால், எனக்கு யூகேலேருந்து ஒரு கேள்வி வந்தது. என்ன கேள்வி தெரியுமோ? மோர் அண்ட் மோர் இஃப் வி லிசன் டு தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ், ஹரிஷ்சந்திரனுடைய கதையை கேட்குறோம், ஸ்ரீராமருடைய கதையை கேட்குறோம். இதெல்லாம் கேட்கும்போது இதெல்லாம் ரொம்ப புண்ணியம் நிறைய கிடைக்கும், நமக்கு நிறைய மனசு நிம்மதி வருது. அதெல்லாம் இருந்தாலுமே ஓவராலாக ராமர் மாதிரியோ ஹரிஷ்சந்திரன் மாதிரியோ அவளை மாதிரி இருந்தாக்க வாழ்க்கை ஃபுல்லாக கஷ்டப்படணும் போல் இருக்கே அப்படின்னு. ஒரே ஒரு சின்ன ஆன்சர் தான் அதுக்கு, ரொம்ப சிம்பிள் ஆன்சர். என்ன, ராமர் கஷ்டப்பட்டேன்னு எங்கேயாவது சொன்னார்? ஹரிஷ்சந்திரன் நான் கஷ்டப்படுறேன்னு எங்கேயாவது சொன்னேன்னா, ஐயோ இந்த சத்தியத்தை கட்டி நான் அழறேனே அப்படின்னு ஹரிஷ்சந்திரன் எங்கேயாவது சொன்னாரா? இல்லை ராமர் ஏதாவது சொன்னாரா? ஓ இந்த அப்பாவுக்கு வேறு வேலை இல்லை, ஏதாவது சொல்லிட வேண்டியது, நம்ம அதை செய்ய வேண்டியது, அந்த மாதிரி ஏதாவது வார்த்தைகள் இருக்கா? இல்லை. ஓ இந்த முள்ளெல்லாம் ஒரே குத்துறது, என்ன வனமோ அது, எப்போ பண்ண பாவமோ, நான் இப்படி கஷ்டப்பட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாரா? வேறு வேலை இல்லை, இவளுக்காக பிரிட்ஜை கட்டிண்டு போய் அவனை அடிச்சுண்டு நான் போய் வேறு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு வேறு ஏதாவது சொன்னாரா? சித்திரக்கூட்ட வனத்தில் எவ்வளோ ஆனந்தமாக பிரவேசம் பண்ணாரோ, எவ்வளோ ஆனந்தமாக விஸ்வாமித்திரரால் அந்த சீதா கல்யாணத்தை பண்ணிண்டாரோ, எவ்வளோ ஆனந்தமாக கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அயோத்தியாவில் வாழ்ந்தாரோ, எவ்வளோ ஆனந்தமாக கங்கா யமுனா ரிஷிகள் முனிகள் வனத்தெல்லாம் கடந்து போனாரோ, அதே ஆனந்தமாக தான் ராவணனையும் கொண்டார். நாம் தான் வெளியிலேருந்து பார்க்குறோம், அவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுறார் போல் இருக்கே அப்படின்னு. ராமர் எப்போவுமே ஆனந்தமாக இருந்தார். சரி, என்ன சொல்ல வரையில் அந்த கேள்விக்கு பதில் தான் என்ன அப்படின்னா, கேள்விக்கு என்ன பதில் அப்படின்னா, வெளிமுகமாக வெளித்தோற்றங்களில் வெளி சூழ்நிலைகள், வெளி மக்கள், பொருட்கள், ஆட்கள், சூழ்நிலைகள், இவைகள் இன்னலையோ கஷ்டத்தையோ கொடுக்கும் சூழ்நிலைகள் ஏற்பட்டாலும், அவற்றிலிருந்து நமக்கு ஒரு கஷ்டமான அனுபவங்கள் வந்தாலும், அந்தக்கரணத்தில் சிறிதெனும் கஷ்டமேற்காமல் ஆனந்தமாக இருக்கக்கூடிய வழியை காண்பிப்பது ராமாயணம். ஒருத்தர் ரோட்டில் நடந்து போனார், 2-3 தடவை நடக்கிறார், ரெகுலராக நடக்கிற ரோடு அது. அந்த ரோடு சரியாக போடலை, ஒரே கல் முள்ளுமாக இருக்குது, நல்ல ஷார்ப்பாக கல் இருக்குது. பாதி ரோடு போடுறேன்னு அந்த கருப்பு கல் இருக்குல்ல, கருங்கல், அதை போட்டுவிட்டா அப்படியே விட்டுட்டா, மழை வந்துடுத்து, நடுவில் குழி குண்டு எல்லாமே. ஆனால் எவ்ரிடே அது வழியாக தான் நடந்து போயானோ அவர். அதனால் ரொம்ப அப்புறம் புல்லு கில்லு முள்ளெல்லாம் வளர்ந்துடுத்து. ரொம்ப நேரம் போய் கவர்மெண்ட்டோட மண்ணாடினார். 6 மாதம் ஆச்சு, 1 வருஷம் ஆச்சு, யாரும் கண்டுக்கலை. அப்புறம் புத்திசாலித்தனமாக ஒரு முடிவு எடுத்தார். என்ன அப்படின்னு, தன்னுடைய செருப்பை மாற்றுறதுன்னு ஒரு முடிவு எடுத்தார். முன்னாடி ஒரு சாதாரண அங்கங்கே டக்கு டக்குன்னு விட்டுக்கிற ஒரு அவாய் செப்பல் போட்டுன்னு இருந்தார். என்ன பண்ணார் அப்படின்னாக்க, ரோடு போடுறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும்? 25 லட்சம் ரூபா ஆகும். செருப்பு எவ்வளோ ஆகும்? 2500 ரூபா. நல்ல செருப்பை நான் சொல்கிறது, ரொம்ப காஸ்ட்லியாக வாங்குகிறோம் அப்படின்னு. கடைக்கு போனார், 2500 ரூபாய்க்கு செருப்பை வாங்கி மாட்டின்றார். நல்ல திக் சோல்,
டெய்லி அதே ரோடில் தான் நடந்து போய்ட்டு வந்தோம். கவர்மெண்ட்டு மாறலை, கல் முள் மண் மாறலை, எந்த வெளி தோற்றம் வெளியில் இருக்கக்கூடிய எந்த விஷயமுமே மாறலை. ஆனால் அவர் பட்ட கஷ்டம் இல்லை இப்போது. அப்போ அவர் கஷ்டப்பட்டதுக்கான காரணம் என்ன? கவர்மெண்ட்டா, ரோடா, கல் முள்ளா, என்னது அவர் பட்ட கஷ்டத்துக்கான காரணம் அப்படின்னா, அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றார்வாறு அவர் தன்னை மாற்றிக்கொள்ளாமல் இருந்தது தான் கஷ்டத்துக்கு காரணம். அப்போ ராமாயணம், மகாபாரதம், இதிகாச புராணங்கள்லாம் என்ன நமக்கு சொல்லித்தருது அப்படின்னா, ஒரு இண்டிவிஜுவலாக ஒன்றை ஒரு தனி மனிதனை அந்தரங்கமாக அந்தகரணத்தில் இடியே விழுந்தாலும் எது நடந்தாலும் ஒன்றும் பாதிக்காத அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி நம்மளை தயார்படுத்துறது. இது வேணுமா? இல்லை எனக்கு ராமாயணம் படித்த எங்கள் மாமியார் என் சொல்ல பேச்சு கேட்கணும், ராமாயணம் நன்னா எதுக்கு வரேன் அப்படின்னாக்க என் பாஸ் இனிமேல் என்ன லேட்டாக வந்தால் கூட திட்டக்கூடாது, நான் ராமாயணம் ஏன் படிக்கிறேன் அப்படின்னாக்க என் ஹவுஸ் ஓனர் ரெண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது, நான் ராமாயணம் ஏன் படிக்கிறேன் அப்படின்னாக்க எனக்கு என் பையன் என் சொன்ன பேச்சை கேட்கணும். நடக்காதுன்னு புரியுறதா? நடக்காது. சொன்ன பேச்சை கேட்குற புள்ள ஒரே ஒரு புள்ள தான். அதுதான் ராமாயணம் சொல்லி கொடுக்குறது. என்னது? ராமர் மட்டும்தான். என் பையன் என் பேச்சை கேட்கலைன்னா பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம். அவன் என்ன ஃப்ரீயாக பண்ணுறானோ பண்ணட்டும். வீடு காலி பண்ண சொல்கிறாளா, பரவாயில்ல, வேறு வீடை பார்த்துட்டு போகலாம், என்னப்போ ஒரு 10 நாள் சிரமப்படணும், அவ்வளோதானே, பார்த்துக்கலாம். மாமியார் இது பண்ணுறா, பரவாயில்ல, வயசாக எடுத்து இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் கத்துவாள், அதை வாங்கிட்டு திருப்பி சாதாரணமாக நான் இருக்கேன். ஜி மாமனார் மட்டும், மாமனார் கத்துறாரா, அப்புறம் நீங்கள் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி இல்லைன்னு சொல்லிட போகிறீங்க. சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு எது வேணும்? நமக்கு வாழ்க்கையில் எது அபீஷ்டமானது சொல்லுங்கள். இன்னொரு ஓமானத்தை கொடுத்துட்டும் இந்த விஷயத்தை முடிச்சிடுறேன். என்னது அப்படின்னா, கோவிட்னு ஒன்று வந்தது தெரியுமா உங்களுக்கு? ஞாபகம் இருக்கா? கோவிட் கற்றுக் கொடுத்த பாடம் என்ன? இன்று இருப்பான், நாளை இருக்க மாட்டான். இன்று மூச்சு விட்டு கொண்டிருப்பான், நாளைக்கு மூச்சை விட்டவனாக இருப்பான். நான் இவ்வளோ பூஜை பண்ணேன், அது பண்ணேன், எனக்கு ஏன் கோவிட் வந்தது? அவன் ஒன்றுமே பண்ணுறதில்ல. தடி தாண்டவராயனா 10 மணிக்கு தூங்கி எழுந்துக்கிறான், அவனுக்கு கோவிட் வரல. ஒரு ஸ்கீமும் நம்மளால் கண்டே பிடிக்க முடியாது. அது போட்டோம். சொல்ல வந்த விஷயம் என்னென்னா, கோவிடில் யாரெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டா, யாரெல்லாம் பாதிக்கப்படலை, யாருக்கெல்லாம் இம்யூன் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கணும். இம்யூன் சிஸ்டம், அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் கொஞ்சம் நன்னா இருக்கிறவா ஒன்றும் பாதிக்கப்படலை. கொஞ்சம் இம்யூன் சிஸ்டம் லொடலொடன்னு இருந்தவா ஹாஸ்பிட்டல் கேட்டு மட்டும் போயிட்டு வந்தா. ரொம்ப மோசமாக இருந்தவா ஐசியூ மட்டும் போயிட்டு வந்தா. அதை விட மோசமாக இருந்தவா என்ன பண்ணா, போகிறோம் வேறு இம்யூன் சிஸ்டம் எடுத்துக்கலான்னு போயிட்டா. இப்போது கோவிட் வந்ததுக்கு என்ன காரணம்? சைனா காரணமாக, இந்த காரணமாக, அந்த காரணமாக, அது நம்மளால் எங்கேயாவது அதை தடுக்க முடியுமா, மாற்ற முடியுமா? மாற்ற முடியாது. ஆனால் நாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டமை நம்ம பலமாக வச்சுட்டோம் அப்படின்னாக்க அது நம்மளை பாதிக்காமல் இருக்கும் இல்லையா? அப்போது ராமாயணமும் மகாபாரதமும் இத்தியாதி இத்திஹாச புராணங்களும் நம்மளை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா, இட் மேக்ஸ் யூ, இட் இவால்வ்ஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் பர்சன் இன் யூ. இன்னர் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? மனசக்தி அப்படிங்கிறது எதனால் வருது அப்படின்னா, நாம் உலகத்தையோ, இந்த 3 விஷயத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, உலகத்தையோ மற்றவர்களையோ பொருட்களையோ ஆட்களையோ சூழ்நிலையோ, உலகம்னா என்ன? மற்ற சூழ்நிலை, மற்ற ஆட்கள், மற்ற பொருட்கள், திங்ஸ், பீப்புள், சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ், இந்த 3த்தை நம்ம சார்ந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். எப்படி தெரியறது நம்ம அதெல்லாம் சார்ந்திருக்கோம் அப்படின்னு? எப்போல்லாம் நமக்கு வலிக்கிறதோ உள்ளுக்குள்ளே,
அப்போல்லாம் நம்மளுடைய டிபெண்டன்சி வந்து வெளிப்படுறதுன்னு அர்த்தம். ஆசிரித்தமாக இருக்கும்னு தெரியறது. அப்போது இது மூணுத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய தன்மை. பணம் இல்லைனாக்கா என்ன ஆகும் என்னுடைய லைஃபு? நீங்கள்லாம் வந்து பத்திரிக்கை கொடுக்குறேன், நீங்கள் வரலைனாக்கா என்ன ஆகும்? என்னுடைய மான மரியாதை என்ன ஆகும்? என்னெல்லாமோ டிபெண்டன்சி வச்சுருக்கோம் நம்ம. அப்போது இந்த எக்ஸ்டர்னல் டிபெண்டன்சி இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பேர் சாஸ்திரத்தில் பரவசம்னு பேர். பரவசம் இல்லை, பரவசம், வசத்தில் இருக்கிறது, அதனுடைய வசத்தில் இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். பரவசம் துக்கம். அதுக்கு பதிலாக நிம்மதிக்கும் சந்தோஷத்துக்கும் இன்னர் ஸ்ட்ரெங்க்த்துக்கும் நான் என்ன சார்ந்திருக்கிறது இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பேர் ஆத்மவசம்னு பேர். அப்படி ஆத்மவசமாக இருக்கக்கூடிய ஆத்மனி ஏவ ஆத்மனா துஷ்டஹா அப்படி இருக்கக்கூடிய கீதையில் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்தித பிரஜனா யார் இருக்கா அப்படின்னா ராமன் இருக்கார். ஸ்ரீராமர் அப்படி இருக்கார் அப்படிங்கிறத வந்து எடுத்து காட்டுறதுக்கு மொத்த ராமாயணம் இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ணணும், ராமர் எந்த ஆத்மவசத்தில் ஆனந்த பெருக்காக இருக்காரோ அந்த ஆத்மவசத்தை வந்து நாம் நமக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னாக்க வெளி ஆட்களோ சூழ்நிலைகளோ பொருட்களோ எதுவுமே என்னை வந்து இம்பேக்ட் பண்ணாது. தொன்று தொட்ட காலத்திலேருந்து பாரதம் என்பது ஒரு ஆன்மீக பூமியாக இருப்பதற்கு காரணம் இந்த மிக நுண்ணியமான ஒரு அறிவு மிக மிக இயல்பாக அனைவரிடத்திலும் இருந்தது. இன்று நாம் இழந்து விட்டோம் அதை. ஆக்சுவலி நீங்கள்லாம் ராமாயணம் படிக்கவே வரக்கூடாது தெரியுமோ. 5ஆம் கிளாஸ்க்குள்ளே முடிச்சிருக்கணும் ராமாயணத்தை. எங்கே சுவாமி காலேஜ் போய் ஆஃபீஸ் போய் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கே டைம் சரியாக இருக்கும் இல்லையா. அப்போது எங்கேயோ நமக்கு சாஃப்ட்வேரில் வந்து வாழ்க்கையில் வேறு ஒன்று முக்கியம், ராமாயண மகாபாரதங்களும் சாஸ்திர படிப்பும் நமக்கு முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு நம்மளுடைய புத்தியானது செலவை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதை எப்படி நம்ம திருப்பி மாற்றுறது? இந்த மாதிரி தான் மாற்ற முடியும். நீங்களாம் டெய்லி வரையிலன்னு நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்க தெரியுமோ, உங்களுடைய நன்மைக்காக மட்டும் இல்லை, சொசைட்டிலேயே திருப்பி இந்த சக்கரத்தை வந்து திருப்பி தர்ம சக்கரத்தை சுழல விடுற ஒரு யஜ்ஞத்தில் நீங்கள் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்போக்கு கம்பியாக இருக்கீங்க. அந்த சக்கரத்தில் நல்லா தட்டுங்க, நல்லா தட்டுங்க கை. இந்த கைத்தட்டு வந்து உங்களுக்கு நான் பாட்டுக்கு ஏதோ வரேன், ஒரு ஓரமாக உக்காந்துக்கிறேன், அது வேறு நான் வேறு சாப்பிட்டுட்டு போய்டுறேன், இதெல்லாம் வேண்டாம். நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நாம் தர்மத்தில் ஈடுபட்டுருக்கோம். இந்த மனப்பான்மை எப்போவுமே இருக்கணும். எங்கே ஆஸ்திகமான விஷயங்கள் நடக்கிறதோ அங்கே பெரும் அளவில் நாம் பங்கேற்கிறது மூலமாக நாம் தர்மத்தை அனுயாயனம் பண்ணுறோம். அது மட்டும் இல்லை, தர்மத்தை விருத்தி பண்ணுற ஒரு செயலில் நம்ம ஈடுபட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம். அதனால தான் நான் வந்து ரொம்ப எம்பசைஸ் பண்ணுவேன், ஆன்லைன் ஓகே, அது அசௌகரியங்கள் இருந்தால் போகிறோம், பட் எல்லோரும் நேரில் வாங்க. ஒருத்தர் பார்த்துக்கிற மாதிரி எதுவும் கிடையாது. இந்த 48 நாள் ராமாயணம் முடித்து போகிறச்ச இங்கே வரக்கூடிய சத் சங்கத்தில் ஒரு 10 பேர் உங்களுக்கு அதிகமாக தெரியணும். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீள், அவளுக்கு எவ்வளோ சம்பளம், அவள் எவ்வளோ வீடு, சொந்த வீடா ஓன் வீடா, இந்த வம்பு பேச்சுக்காக இல்லை. நம்மளை மாதிரி ஆஸ்திக மனசு உடையவா, தர்மம் வளரணும்னு நினைக்கிறவா, இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு 50 பேர் தெரியும், இந்த சத் சங்கத்து மூலமாக இன்னொரு ஒரு 10-15 பேர் தெரியும் அப்படின்னா அதுதான் சக்தி. சங்கே சக்தி கலியுகே. கலியுகத்தில் எது சக்தி? சங்கம்தான் சக்தி. அந்த சங்கத்தை வந்து சீக்கிரட்டாக இந்த ஆன்லைன் வந்து கொஞ்சம் உடைக்கிறது. நான் பாட்டுக்கு எங்கள் ஆற்றுல வந்து சோஃபாவில் உட்காந்து கண்டிப்பாக நிறைய பேரால் டெய்லி வர முடியல, உடம்பு காரணமாக இருக்கும், இல்லை டெய்லி ஆட்டோக்கு செலவழிக்க சேலஞ்சஸ்லாம் இருக்கும். பட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி வாரத்தில் 2 நாள் 3 நாள் நான் வந்துடுவேன். இப்போ ஃபிசியோதெரப்பின்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆன்லைனில் பண்ணுவேல, லிஃப்ட் யுவர் ரைட் ஹேண்ட், டாக்டர் ஃபோனில் சொல்லுவார் லிஃப்ட் யுவர் ரைட் ஹேண்ட் அப்படின்னா இப்படி தூக்கணுமா எங்கே தூக்கணும், அவ்வளோதான் சார் தேங்க்யூ அப்படின்னா, ஐயோ சார் நான் நேரில் வந்துடட்டுமா, ஃபிசியோதெரப்பின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு. நம்ம உடம்பு அப்படின்னா எவ்வளோ கவனம் நமக்கு இல்லையா.
நம்ம என்ன தான் ஆன்லைனில் டாக்டர்லாம் வந்தாலும் நம்ம என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம், ஒரு தடவை அவங்கள நேரில் வந்து பார்த்துட்டுமா. அவ்வளோ தேகத்தில் அபிமானம் இருக்கே, நம்மளுடைய அந்தக்கரணம் வந்து அந்த மாதிரி உச்சமோட்சமாக ஸ்வச்சந்தமாக ஆணுங்கிறதுல ஏன் அபிமானம் இருக்க மாட்டேங்கிறது? தர்மம் எப்படி தெரியுமா வளரும்? நான் ஒருவன் நல்லவன் ஆகிறது மூலமாக தர்மம் வளரும். மகாத்மா காந்தி சொல்கிறார் இல்லையா, பி த சேஞ்ச் யூ வாண்ட் டு see அப்படின்னு. அது போட்டோம். நம்ம ஊரில் ஆட்டோக்காரன் ஒரு ஆட்டோ பின்னாடி எழுதியிருந்தான், நீ திருந்தினால் நாட்டில் ஒரு அயோக்கியன் குறைவான் அப்படின்னு எழுதியிருக்கான். அடையப்பா. அதனால் வந்து ராமர் என்ன வழியை காட்டுறாரோ, ராமாயணத்தின் மூலமாக ராமர் சம்பந்தப்பட்டதுனால ஒவ்வொருத்தரும் அவளுடைய பண்புனுடைய உயர்வை எப்படி வெளிப்படுத்துகிறாலோ அந்த விஷயத்தை நம்ம கிரகிக்கிறது மூலமாகவும் நாம் அதை வந்து அனுயாயனம் பண்ணுறது மூலமாக நாம் தர்மத்தை வளர்த்துட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து ஆழமாக மனசில் புரிஞ்சுக்கணும். அது ஆர்ஆர் சபாவாக இருக்கலாம், இல்லை ஏதோ ஒரு நாரதகன சபாவாக இருக்கலாம். ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் ஒரு 2 மணி நேரம் யாரோ ஒருத்தர் சொல்கிறா, அவளுக்கு கையாவது தட்டிட்டு வரோம் இல்லையா? தர்மத்தை வளர்க்குறோம். நம்ம ஒரு கச்சேரிக்கு போயிட்டு வரோம் இல்லையா? இப்போ இந்த குழந்தை பாடினா இல்லையா, 10 தடவையாவது ராமான்ற வார்த்தை காதில் போய் விழுந்திருக்குமா? விழுந்திருக்காதா? இல்லை, தர்ம சம்ருத்தி தான் அதெல்லாம். அதனால் இது ஒரு விஷயம். அதனால் நேத்திக்கு எடுத்த கதையில் கொஞ்சம் வேகமாக மூவ் ஆகிடுது நேத்திக்கு கதை. அதனால் நேத்திக்கு கதையிலேருந்து நம்ம வந்து ஒரு சில விஷயங்களை பார்த்துட்டு மேற்கொண்டு கதையை முன்னாடி நகர்த்தி செல்லலாம். நேத்திக்கு கதையில் பார்த்த முதல் முக்கியமான கட்டம் என்னென்னா, அயோத்தியா நகரத்தினுடைய சோகம். அந்த நகரவாசிகள் எவ்வளோ சோகத்தை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறான். அதுலேருந்து என்ன தெரியறது அப்படின்னாக்க, ராமன் அப்படிங்கிற பர்சன் வந்து அங்கே வந்து ராமன் வந்து எப்போவுமே 100 நாள் ஓடுற படத்தில் நடித்தவன் இல்லை. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸ்ரீராமர் வந்து எந்த படம் வந்தாலும் ஹீரோவாக நடித்து கைத்தட்டு வாங்குகிற பர்சன் இல்லை இல்லையா? அதனால் அயோத்தியா மக்களுக்கு ராமனை பிடிக்கல இல்லை. ராமன் எப்படி அவாக்கிட்ட நடந்துக்கிறான், இதுக்கு பேர் நேத்திக்கே சொன்ன சாரித்திரம்னு பேர். குணமுடையவன் அந்த குணத்தை நன்கு வெளிப்பட அனைவருக்கும் சென்று சேரும் வண்ணம் வாழ்ந்து காட்டியவன். அப்போது இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் டு பி குட், இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் டு நோ வாட் இஸ் குட், அண்ட் இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் டு பி குட். நல்லது எதுன்னு தெரிஞ்சாலே நம்ம நல்லவன்னு நம்மளை நினச்சுருவோம். கண்டிப்பாக கிடையாது. இந்த குழந்தைக்கு திருடுறது தப்பா கரெக்டா ரைட்டா? திருடுறது தப்பு. சஞ்சய் சொல்லு, பொய் சொல்கிறது தப்பா இல்லை கரெக்டா? தப்பு. குழந்தைக்கு தெரியும். நம்ம என்ன பெருசாக பேசுகிறோம்? இன்னொருத்தரை பார்த்து கோபமாக பேசலாமா நம்ம? பிரம்ம வித்யா பேசக்கூடாதுல்ல. எல்லாருக்குமே தெரியுமே நல்லது எதுன்னு. பகவான் சொல்கிறார், சாமானிய தர்மத்தினுடைய ரூபத்தில் எல்லாரோட ஹிருதயத்துலேயும் நான் வந்து ஏற்கனவே விளங்கின்னு இருக்கேன். நோபடி டீச்சர்ஸ் வாட் இஸ் ரைட் ஆர் வாட் இஸ் ராங் டு எனிவன். எவ்ரிவன் நோஸ் பை பர்த் வி நோ. இன்னொருத்தருடைய பொருளை எடுத்துக்கூடாது, இன்னொருத்தருக்கு ஹிம்சை பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுமா தெரியாதா? சாதாரணமாக தெரியும். அப்போது எங்கே கஷ்டம் இருக்குது அப்படின்னா, அறிவில் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. தர்மம் எது? சாமானிய தர்மம் சொல்கிறேன்னா, சாமானிய தர்மம்னா என்ன? நான் எது ஒன்று ஒருத்தர் எனக்கு பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேனோ நான் அதை இன்னொருத்தருக்கு பண்ணக்கூடாது. எது ஒன்று இன்னொருத்தர் எனக்கு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேனோ நான் அதை இன்னொருத்தருக்கு பண்ணணும் இல்லையா? இப்போ திரும்பி போகிறச்ச என்னுடைய பேசிக் எதிர்பார்ப்பு என்ன இருக்கும்? இங்கே வந்தவாளோட எதிர்பார்ப்பு என்ன இருக்கும்? என்னுடைய செருப்பு அதே மாதிரி இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பேன் இல்லையா? எப்படி நான் செருப்பு விட்டபடி திருப்பி போட்டுன்னு போகணுன்னு எதிர்பார்க்குறேனோ, அப்போ அதுதான் என்னுடைய மனசுக்குள்ளே இருக்கிற எதிர்பார்ப்புனா, நான் வேறு யாரோடைய செருப்பையும் எடுத்துன்னு போயிடக்கூடாது. இவ்வளோதான் தர்மம்.
இதுக்கு பேர் சாமானிய தர்மம்னு. விசேஷ தர்மங்கிறது வர்ண ஆசிரம தர்மம், அது வேறு ஒரு கான்டெக்ஸ்டில் வேறு ஒரு நாள் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த சாமானிய தர்மம் என்ன அப்படின்னா, இது எல்லாருக்குமே தெரியும். இட் இஸ் அ நேச்சுரல் ஹியூமன் எம்பத்தட்டிக் இன்ஸ்டிங்க்ட் தட் இஸ் இன் எவ்ரி ஒன். இயல்பாக ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய ஹிருதயத்திலும் மனசாட்சி, இறைவன் அனைவருள்ளும் வசிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து இந்த தர்மஸ்வரூபமான ஈஸ்வரனை தான் சொல்கிறான். அதனால் நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு ஏன் குற்ற உணர்வு வருது? அப்படிலாம் எனக்கு வந்ததே இல்லையே சுவாமி அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. மனுஷனாக இருந்தால் வரணும். கொஞ்சம் குற்ற உணர்வு வர்ற மாதிரியான சிஸ்டமை ஏன் பகவான் வச்சுருக்கான்? ஏன்னா உன் மனசில் தர்மம் இருக்குது, அதனால் குற்ற உணர்வு வருது. தர்மத்திலேருந்து பிழலும் போது தப்பு பண்ணுறோமோ, ஒரு வேளை தப்பு பண்ணுறோமோ, எதுக்கும் கேட்டுக்கலாமா, பண்ணிக்கலாமா, உள்ள ஒரு இண்டிகேட்டர் வேறு வச்சுருக்கான் பகவான். அதையும் தாண்டி கவர்னர் வாயை மூடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு வேலையை ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ணுன்னு தோன்றுறது. என்ன ஐஸ்கிரீம் வேணும் சார் அப்படின்னா, வெடிலா கொடுங்க தோணணும். இரும்புறதே, மூக்கு உரியறதே, வெனிலா கொடுங்கன்னு கேட்குறோமே, உள்ளே தோணும். நமக்கு தோணாமல்லாம் இருக்காது. கொஞ்சம் புத்தி தோன்ற அளவுக்கு புத்தி கொடுத்துருங்க. தோணும்போது வாயை மூடு அப்படின்ட்டு நான் அதை வாயை மூடிடுவோம் நம்ம. சரி ஓகேப்பா. இந்த மனசில் இருக்கக்கூடிய மனசாட்சி இருக்கிற தர்மம் வந்து குரு மாதிரி, எஸ்பெஷலி ப்ரஹஸ்பதி குரு மாதிரி, தேவகுரு மாதிரி, இல்லை சுக்கராச்சாரியார் மாதிரி. சுக்கராச்சாரியாரே எது கரெக்டுன்னு சொல்லிட்டு இல்லைனோ, இனிமேல் உங்கள் வேலையை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் பண்ணுறதை பண்ணிட்டு இருப்பா அசுரா. அதனால் வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்ட் எங்கே நம்ம லேக் பண்ணுறோம், எங்கே மனுஷனுக்கான சுயேட்சை எதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, ஹியூமன் வில் அப்படிங்கிறது எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, அறிந்ததை அறிந்த வண்ணம் நம் வாழ்வில் செயல்படுத்துவதற்காக சுயேட்சையானது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த அறிந்த வண்ணம் செயல்படுத்தினால் உங்களுடைய நல்ல குணத்தினுடைய அறிவு உங்களுடைய சரித்திரமாக மாறும். அது இட் பிகம்ஸ் யுவர் கேரக்டர் இல்லையா? அது ஒன்று. அப்புறம் இதெல்லாம் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னாக்க, இந்த நல்ல தன்மை அதன்படி வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்னு ஒரு இருக்கு இல்லையா, அதுதான் நிம்மதிக்கான அடிப்படை அப்படிங்கிறது தெரியணும். யாராக வேணா இருக்கட்டும், எவ்வளோ பணக்காரனாக வேணா இருக்கட்டும், எவ்வளோ பேர் புகழ் அடைந்தவனாக இருக்கட்டும், நல்ல தன்மை என்பதை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு தீமைக்கு இடம் கொடுத்தானே ஆனால் வெளியில் எல்லாம் நன்னா இருக்கும், மனசு நிம்மதியாக இருக்காது. அப்போது நாம் வந்து பணம், காசு, பேர், புகழ், மானம், அபிமானம், இது எல்லாத்த விட முக்கியமாக வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது எது அப்படின்னா, என்னுடைய மனசாந்தி முக்கியமானது. கார்த்தால எழுந்ததுலேருந்து நைட்டு தூங்குறது மட்டும் சாந்தமாக நான் இருக்கணும் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறார்? லக்ஷ்மணா நீ முன்னாடி போ, சீதைக்கு வழி பண்ணிட்டு போ. யாருக்காக சொல்கிறார்? சீதைக்காக சொல்கிறார். சீதாவும் பின்னாடி வரட்டும், உன்னையும் சீதாவையும் காப்பாற்றிட்டு நான் பின்னாடி வரேன் அப்படிங்கிற. அப்போ எங்கேயாவது ராமர் வந்து, ராமா லக்ஷ்மணா நான் முன்னாடி போகிறேன், எனக்கு கொஞ்சம் வழி சரி பண்ணுறியா, நீ எனக்கு இது கொடு. அப்போது ராமர் இதில் என்ன சொல்லித்தரார், அந்த ஒரு விஷயத்தில் என்ன சொல்லித்தரார் அப்படின்னா, அன்பும் மரியாதையும் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னா, கொடுக்கறதுனால தான் கிடைக்கும், எடுத்துக்கிறதுனால கிடைக்காது. நீ எங்கே கொடுக்குறாயோ அங்கு தான் கிடைக்கும் உனக்கு. நான் கொடுத்தேனே கிடைக்கவே இல்லையே அப்படி எதிர்பார்க்காம கொடுத்துன்னு இருக்கணும், அப்போ கிடைக்கும். அப்புறம் என்ன, எது மேலான தர்மம்? அந்த அயோத்தியா மக்களை எப்படியாவது திருப்பி அனுப்பணும்னு பிளான்லாம் போட்டார் இல்லையா? எப்படி பிளான் போட்டார்?
ராமரை பார்க்க 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 அவளுக்கு அழுக வருது, விலாப்பம் வருது, மற்றதெல்லாம் மறந்து போகிறது. அதனால் அவள் கண்ணிலேருந்தே மறைஞ்சுடணும். அப்போனா அந்த மக்கள் மேலே எவ்வளோ ஒரு லவ் இருக்கணும் ராமருக்கு. ரொம்ப நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன், அந்த மக்கள் எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு சின்ன ராஜ்யம் அமைக்கலாம் ராமர். அப்புறம் ராமருடைய திருட நிச்சயம் திருடமாக இருந்ததுனால அவருடைய பிளானிங் ஃபுல்லாக கரெக்டாக இருக்கு. எங்கே யாரை எப்படி கட்டி விடணும்னு கரெக்டாக பிளான் பண்ணுறார் ராமர். அந்தப்புரத்தினுடன் தசரதன், வீதியுடன் கௌசல்யா, தமசா நதியுடன் அயோத்தியா மக்கள், அப்புறம் ஸ்ருங்கநேரி பிரதேசம் எங்கே குஹன் பார்த்தாரோ அந்த இடத்துடன் சுமந்திரன், அப்புறம் அந்த கடலை தாண்டி முக்கியமான வனத்துக்குள்ளே போர்ச்சே வெறும் இவா 3 பேர் மட்டும்தான் போகிறோம். ராமருடைய திருட நிச்சயம். அதனால் சோர்ஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டி எது தெரியுமோ? சோர்ஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டி அன்பு. பணமோ வீடோ மற்றதோ அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. சோர்ஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டி பவித்திரமான அன்பு. இது எல்லாமே நீங்கள் ராமர்கிட்ட பார்க்கலாம். மேலும் வர 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 பார்ப்போம். அடுத்த கட்டம் நேற்றுக்கு இந்த பதி பத்னியோடைய ஒரு விஷயம் பார்த்தோம். எப்படி கௌசல்யா சுமித்ரா தசரதன் கூட அவருடைய கடைசி காலத்தில் இருந்தா அப்படின்னு. அப்போது கைகேயி கிட்ட நம்ம என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்னாக்க, ஒரு வைஃப் அப்படிங்கிறவ என்றைக்குமே கொஞ்சம் கூட செல்ஃபிஷாக இருக்கக்கூடாது. மற்றவா கூட முன்ன பின்ன இருக்கலாமே வழிச்சு, ஒரு வீட்டை நிர்வகிக்கிற எத்தனை நேரமா இல்லை ஓகே, ஒரு வீட்டை நிர்வகிக்கிற ஒரு பெண்மணி கொஞ்சம் கூட செல்ஃபிஷ்னஸ் இல்லாமல் இருக்கணும். இது நேச்சுரலாக நம்ம ஊரில் இருக்குது, இல்லைன்னு சொல்லலாம். புரியுறதா? நல்லா சமைச்சு போடுற ஒரு அம்மா, ஒரு ஒய்ஃபு என்ன பண்ணுவா? தனக்கு எடுத்து வச்சுக்கணும். என்றைக்காவது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களோ? நீங்கள் கண்டிப்பாக நான் பார்த்ததில்லை, நான் எந்த வீட்லேயும் பார்த்ததில்லை. நல்ல உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இந்த பூதங்கள்லாம் சாப்பிட்ரும், இது எனக்காக கொஞ்சம் அப்படின்னு அந்த வீட்டில் அந்த பெண்மணி என்றைக்காவது எடுத்து வச்சுருக்காளா? கிடையாது. அப்புறம் தன்னுடைய 2-3 பசங்களில் ஒரு பையனுக்கு மாத்திரம் தனியாக எடுத்து வைக்கிறதுன்னு ஏதாவது இருக்கா? அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. திருப்பியும் அதை எடுத்துகிட்டு வை. श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. 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 Allam 00 loi. Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri 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 Ram Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai 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 Jai Ram. Shri Ram Ram Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Ram. என்ன வருதோ ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். அப்போது ஒரு ஹஸ்பண்ட், ஒரு குழந்தை, ஒரு ஃபேமிலி, இது எல்லாத்துக்கும் மூலாதாரமாக இருக்கிறது யார் அப்படின்னா பொதுவாக நம்ம வந்து குடும்ப தலைவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? நான் விட்டுருக்கேண்ணா, எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோ, வீடு பற்றி எரியும் போது கனவு தோண்டக்கூடாது. வருதா? ஏதாவது சவுண்டு வருதா இல்லையா? சரி, ரோடு மைக்குங்க, அதை ரெடி பண்ண. அப்போது பொதுவாக எல்லாரும் என்ன நினைப்பான்னா, குடும்பத் தலைவர் அவர் தான் போய் சம்பாதிக்கிறார் அப்படின்லாம் நினைப்போம் இல்லையா? அது கரெக்டு தான். அவர் வந்து சம்பாதிக்கிறார். அதை தவிர அவருக்கு பஞ்சமகா யஜ்ஞத்தினுடைய விதிகள்லாம் வந்து வேதத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு. பெண்களுக்கு எந்த விதமான வேத காரியங்களும் கொடுக்கப்படலையே அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பெண்கள் இல்லைன்னா அந்த ஹஸ்பண்டால் அந்த காரியங்களே பண்ண முடியாது.
அதனால் வந்து தர்மசாஸ்திரங்கள் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னாக்க, அந்த பெண்ணானவள் ஹஸ்பண்டை சார்ந்திருந்து டோட்டலாக தன்னுடைய விஷயத்தை வந்து ஒரு நல்ல குடும்பம் சொசைட்டியில் இருக்கிறதுக்கும், ப்ளஸ் ஃப்யூச்சரில் தன்னுடைய குழந்தை மூலமாக இன்னொரு நல்ல குடும்பங்கள் சொசைட்டியில் பிரவர்த்தமானம் ஆகிறதுக்கும் தர்ம மூலமாக இருக்கிறது வந்து ஸ்திரீ. இந்த ரோலை நன்னா புரிஞ்சுண்டு அந்த ரோலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்க வேண்டியது வந்து ஒரு ஸ்திரீயோடைய முக்கியமான லட்சணம். அந்த லட்சணமானது வந்து முழுக்க இழந்தவள் கைகேயி. கௌசல்யா கிட்ட என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் என்ன இது வந்தாலும் ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா, ஹஸ்பண்டை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடாது, இன்சொல் சொல்லி பேசக்கூடாது. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஹஸ்பண்டோடைய ஈகோ ஒரு ஹஸ்பண்டோடைய ஆதாரம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா, கண்டுக்காமல் இருந்தாலும் போயிண்டு வந்துட்டு இருந்தாலும் ரொம்பலாம் பேசிக்கலைனாலும் அந்த ஹஸ்பண்டோடைய ஹோல்டு ஒரு ஹஸ்பண்டோடைய விஷயம் வந்து யார்கிட்ட இருக்குன்னா தன் ஒய்ஃப் கிட்ட இருக்கும். அந்த ஒய்ஃப் வந்து மரியாதை குறைவாவோ இல்லை ஹஸ்பண்டோடைய ஸ்டேச்சரையோ வந்து சேலஞ்சு பண்ணுற மாதிரி பேசிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீ பண்ணுறது சரியில்லை, எனக்கு கோபம் வருது, நீ பண்ண இந்த விஷயம் பிடிக்கல, இதெல்லாம் கூட ஓகே, இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான். ஆனால் நீ வந்து சூன்யக்காரன், நீ வந்து தப்பான ஆள், நீ வந்து வாழறதுக்கே லைக் இல்லை, அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, அதாவது யூ ஆர் நாட் ஒர்த் டு பி மை ஹஸ்பண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி எப்பாவது ஒரு பெண்மணி பேசிட்டா அப்படின்னாக்க அந்த ஹஸ்பண்ட் உடஞ்சி போயிடுவார். அந்த ஹஸ்பண்டு உடையிறதுனால என்ன ஆகும்னா அந்த ஃபேமிலியை சதறி போயிடும். அதனால் வந்து கௌசல்யா வந்து அதை பண்ணுறா. அஃப்கோர்ஸ் கடைசியில் கௌசல்யா வந்து தசரதன் கிட்ட அதுக்காக சாரியும் கேட்டுடுறான். தசரதன் பண்ணது அதனுடைய தாக்கத்தில், அந்த தாக்கத்தினுடைய தசரதன் பல வருஷங்களாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணதனுடைய விஷயம் ஒரு பக்கம் ஒரு தலையாக சார்ந்திருந்ததுனால என்ன எடுத்து அப்படின்னா கௌசல்யாவுக்கு புத்திரசோகம் வர மாதிரி பண்ணிட்டார். ராமன் காட்டுக்கு போனது தசரதனுக்கு மட்டும் புத்திரசோகம் இல்லை, கௌசல்யாவுக்கு புத்திரசோகம் இல்லையா, என்ன தப்பு பண்ணாவோ. அதனால் வந்து அந்த மாதிரி நம்ம எல்லோரும் சொல்லலாம், அவர் வாக்கு கொடுத்துறார், வாக்கை வந்து காப்பாற்றுறார் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வந்து நின்னதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த கைக்கு கொடுத்த இடம். அப்போது அது ஒரு விஷயம். அந்த விஷயம் அப்படி இருந்தாலுமே கௌசல்யான்றவ வந்து இன்னும் வந்து அஃப்கோர்ஸ் அவள் சாரி கேட்டுடுறா. இது ரெண்டாவது விஷயம். சுமித்ரை கிட்ட என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, அழகான பேசும் மொழி, தமிழ் மொழி, சம்ஸ்கிருத மொழி, எந்த மொழியாக இருந்தாலும் அது அழகான மொழி, சுந்தர தெலுங்கு இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா, மொழியை வந்து சரியாக பயன்படுத்தணும். எந்த வார்த்தைகள் பேசணும், எந்த வார்த்தைகள் பேசக்கூடாது, எந்த மாதிரி பேசினக்கன்னா அதை நிறுத்துறியா ஆஃப் பண்ண, இங்கே கேட்டுருக்க இல்லை வெளியில் போ. நமக்கு வாய்த்த அப்ரசன்ட்டுகள். அப்போது அந்த வார்த்தை பேசுகிறதும் அந்த வார்த்தையை சொல்கிறதும் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக இருக்கணும், ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்கணும். அந்த பர்சனோ அந்த விஷயத்தையோ வந்து ஃபர்தராக ஒருத்தர் ஏற்கனவே சோகத்தில் இருக்கா அப்படின்னா ஐயோ ஆமாம் அப்படி தான் ஃபர்தராக அதை டேமேஜ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ நம்ம எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா சுமித்ரை வந்து அதை அழகாக பண்ணுறான். அந்த ராமனுடைய ஏற்றத்தை சொல்லி, அதாவது ராமன் கஷ்டப்படுவான் அப்படின்னு நீங்கள் சோகத்தில் இருக்கேன் இல்லையா, ராமனால் கஷ்டப்பட முடியாது அப்படிங்கிற ராமனை சரியாக புரிஞ்சு வச்சுருக்கிற ஒரு சுமித்ரை தான். ராமனால் கஷ்டப்பட முடியாது, நீங்கள் முடியாத ஒரு விஷயத்தை வந்து பேசின்னு இருக்கேன். அப்படிப்பட்ட மகோன்னதமான தர்மோத்தமமான சூரவீரனான ஸ்ரீராமனை பற்றி உண்மையாகவே
நீங்கள் வந்து சந்தாபம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அதனால உங்கள் மனசில் இருக்கிற சோகத்தில் எடுங்கோ, லெட்ஸ் கெட் டு நார்மல்சி அப்படிங்கிறான். அப்படி தான் இருக்கணும். எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அதை நார்மல்சிக்கு கொண்டு வரணும். அப்புறம் தன்னோட பிள்ளையும் தானே போயிருக்கா, அப்போ அதில் வந்து அவளோட மென்டல் பேலன்ஸ் தெரியுது. சுமித்ரையோட மென்டல் பேலன்ஸ் வந்து நல்லா தெரியுது. அப்புறம் அகங்காரம் மமக்காரம் இல்லாமல் இருக்கிறது தெரியுது. அதனால் சாகும்போது தசரதர் எப்படி கத்திட்டு சாகிறார் தெரியுமா? ஹா சுமித்ரே, ஹா 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 கௌசல்யா, ஹா ராமா, ஹா சுமித்ரே தபஸ்வினி அப்படின்னு செத்து போகிறார். சுமித்ரே தபஸ்வினி அப்படின்னு சொல்லிட்டு செத்து போகிறார். அந்த மாதிரி இது 3. அதுக்கப்புறம் என்ன, சுமந்திரனுடைய ரோல் மேஜராக, சுமந்திரனுடைய ரோல் முடிஞ்சு போச்சு நேத்தியோட. இதுக்கப்புறம் சுமந்திரன் அவ்வளோ வரமாட்டார். கொஞ்சம் இந்த ராஜ்யபாரங்கள் நடக்கக்கூடிய விஷயத்தில் அங்கங்கே 2-3 மென்ஷன் வருது. திருப்பி ராமன் திரும்பி வரைச்சே தான் சுமந்திரன் வருவார். சுமந்திரன் என்ன, அவருடைய ரோல் என்னவோ அதை கரெக்டாக பண்ணார். பார்த்துங்க, எங்கேயுமே அவர் வந்து ஆஹ்லாதம் ஆலை, அவர் வந்து எங்கேயுமே வந்து அஃபெக்ட் ஆகலை. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும், இப்போ என்ன பண்ணணுமோ அது பண்ணணும். ராஜா ஆக்ஞை கொடுத்தாரா, ராஜா ஆக்ஞையை பண்ண. இப்போ ராமர் ஆக்ஞை கொடுக்குறாரா, ராமர் ஆக்ஞையை பண்ண. அப்புறம் தாம் பண்ணக்கூடிய எல்லா கர்மங்களில் இருக்கக்கூடிய அறிவு நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுருக்கார். நம்மளுடைய பாதி ஆஃபீஸ் ஒர்க்கில் ப்ராப்ளம் என்னென்னா, அந்த ஒர்க்கை எப்படி பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியாது. அப்புறம் அந்த அறியாமையை வெளிப்படுத்த முடியாது. அப்புறம் யார்கிட்ட போனால் இதை தெரிஞ்சுக்கலான்னு தெரியாது. இதில் தான் டைம் போகிறதே வந்து எக்ஸாக்டாக ஒர்க்கு பண்ணுறது ஒன்றும் டைம் இல்லை. அப்போ ஒரு சிரேஷ்டமாக ஒர்க் பண்ணுறவன் யார் அப்படின்னாக்க, சிரேஷ்டமாக ஒர்க் பண்ணுற ஆள் யார் அப்படின்னா, என்ன கர்மான்னு தெரியணும், அதை எப்படி பண்ணணும்னு தெரியும், அதை வந்து துரிதமாக சோம்பேறித்தனம் இல்லாமல் முடிக்கணும். அப்புறம் யாருக்காக பண்ணுறோமோ அவளுடைய மூடும் அவளுடைய விஷயத்தையும் தெரிஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணுறது. இது எல்லாமே சுமந்திரன்கிட்ட நீங்கள் பார்க்கலாம். அதுக்கு பேர் தக்ஷதான்னு பேர். ஒரு கர்மத்தில் பண்ணக்கூடிய அந்த எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்கிறா இல்லையா, அதை வந்து வெரி வெரி எஃபிஷியன்ட் பர்சன். சரி, அதனால் வந்து ராமன் இடத்துல அவனுக்கு பக்தி இல்லையா அப்படின்னா, அந்த பக்தியையும் நல்லா வெளிப்படுத்துகிறான். எல்லாம் முடிச்சுட்டு அவனை கிளம்புன்னு சொல்கிறச்சே மாத்திரம்தான் அவனுடைய எமோஷனை வந்து ஃபுல்லாக வெளிப்படுத்தினான் ராமர்கிட்ட. ராமன், நீ இல்லைன்னா என்னால் முடியாது, நான் உன்னுடைய வனத்துக்கு வரேன், நான் ஏன் வரக்கூடாது வனத்துக்கு? அப்போ கூட ராமர் சரியான ராஜ்ய விஷயமான காரணத்தை சொன்னதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு, சரி ராமன் கண்ணை தொடச்சுட்டு திருப்பி அவரோட வேலைக்காக கிளம்புறார். இது வந்து சுமந்திரன்கிட்ட நம்ம பார்க்க வேண்டியது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டிலலாம், நம்ம உறவுக்கார வீட்டில் எங்கேயாவது டெத்து நடந்துருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சில பேர் நல்ல குழஞ்சிருப்பா. ஆனால் சில பேர் வந்து என்ன பண்ணணுங்கிறதுல விஷயத்தில் வந்து கரெக்டாக பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பா இல்லையா. அது வந்து என்ன கற்றுக்கணும்னா, நம்ம யாரோடைய விஷயமா இருந்தாலும், நம்மளை சம்மந்தப்பட்ட விஷயமா இருந்தாலும் சரி, மற்றவா சம்மந்தப்பட்ட விஷயமா இருந்தாலும் சரி, எந்த எமோஷனுக்கு வேணால் நம்ம இடம் கொடுக்கலாம். ஆனால் அந்த சமயத்தில் என்ன செய்யணுமோ அந்த செய்யறத வந்து பாருன்னு போயிட்டே இருக்கு. யூ ஷுட் நெவர் கிவ் அப் ஆன் வாட் இஸ் டு பி டன் ரைட்ஃபுல்லி. இது வந்து அந்த எமோஷ்னல் பேலன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து சுமந்திரன்கிட்ட பார்க்கலாம். அதாவது ராமனிடத்தில் அபரிமிதமான பக்தியும், அட் த சேம் டைம் அவருக்கு இருந்த எமோஷ்னல் பேலன்ஸு, அப்புறம் கர்மத்தில் இருந்த தக்ஷதா, அப்புறம் சுதர்மத்தில் இருந்த நிஷ்டா, இது எல்லாமே சுமந்திரன்கிட்ட பார்க்கலாம். அப்புறம் என்ன, குஹன் கிட்ட என்ன பார்க்கலாம்? குஹனோட பக்தி எப்படி வெளிப்பட்டது அப்படின்னா, குஹனோட பக்தி எப்படி வெளிப்பட்டதா வந்து பூரணமாக அன்பை வெளிப்படுத்துகிறான். குஹன் செருப்பு போடாமல் நடந்து வரான். ராமர் வந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்து வரான். ராஜா, குஹன்கிறது வந்து ராஜா. அப்படி ராஜாவாக இருக்கிறது வந்து அவ்வளோ தூரம் நடந்து வர்றார் இல்லையா, அதை வந்து ராமர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறாரு. குஹா, எனக்கு நீ வரதில் ஆனந்தம், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, அட் த சேம் டைம் நீ இப்படி நடந்து வரையே என் மனசு கஷ்டப்படுறதுங்கிறார் ராமர். குஹன் சொல்கிறார், அண்ணா நீங்கள் இப்படி கஷ்டப்படும் போது என் கஷ்டம்லாம் ஒரு பொருட்டா அப்படிங்கிறார். அதுக்கப்புறம் என்ன, குஹனுடைய இன்டென்ஷன் என்ன, இது அயோத்தியாவாக நீங்கள் எடுத்து நடத்துங்க அப்படிங்கிற புரியுறதா? அந்த மாதிரி நம்மளுடைய உறவுக்கார யாராவது எங்கேயாவது தீனமாயிட்டார் அப்படின்னாக்க, இது உங்கள் மாதிரி நினச்சிக்கோ, இது உன் வீடு தான், எவ்வளோ நாள் வேணுமோ இங்கே இரு, என்ன வேணால் பண்ணு அப்படின்னு அந்த சொல்கிற வார்த்தைகள் இருக்குல்ல,
அது அந்த பர்சனுக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்து தரும் தெரியுமா? இட் இஸ் ஆல் யுவர்ஸ், ஜஸ்ட் டேக் இட் அண்ட் என்ஜாய் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும்? நான் என்ன இப்போ பண்ணின்னு இருக்கேன் அப்படின்னா, ஒரு இண்டிவிஜுவல் லெவலில் தனி மனுஷனில் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம இதை எப்படி கடைப்பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறேன். அப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு தெரியுமா குஹன்? இவா சித்திரக்கூட்டத்துக்கு போய்டுறாளோன்னு, நேற்றுக்கு ராமர்லாம் சித்திரக்கூட்டத்துக்கு போய் பர்ணசாலையெல்லாம் அமைச்சுடுறாளோனோ, அவள் பர்ணசாலையெல்லாம் அமைச்சு சௌக்கியமாக கிரகப்பிரவேசம் பண்ணி முடித்த உடனே குஹனுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வருது. என்ன பண்ணியிருக்கார் குஹன் அப்படின்னாக்கா, பின்னாடியே வந்து குப்தச்சாரரில் அமைச்சிருக்கார். குப்தச்சாரர்னா என்ன? ஸ்பைஸ். தூரக்க இருந்து பாரு, அவளுக்கு ஏதாவது கஷ்டம் வருதா, என்ன பண்ணணும் எதுன்னு சொல்லு அப்படின்னு. அவள் வந்து நல்லா செட்டில் ஆயிட்டா அப்படின்ன உடனே குஹன் கிட்ட, அதுக்கு பேர் கன்சர்ன்னு பேர். டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அந்த கன்சர்னை வெளிப்படுத்துகிறான் பாரு குஹன். ராமர் லக்ஷ்மணர் சீதைக்கோ இந்த மாதிரி குஹனுடைய ஆள் நம்மளை பார்க்குறாங்கிறது தெரியவே தெரியாது. ஆனால் அன்றைக்கி நைட்டு சுமந்திரன் எல்லோரும் இருக்கா இல்லையா, மறுநா காத்தால அந்த குப்தச்சாரன் வந்து சொல்கிறான், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குது, எல்லாம் வந்து அழகாக செட்டில் ஆகிட்டா. பரத்வாஜரை பார்த்தார், பரத்வாஜருக்கு அப்புறம் அது பொண்ணார் இது பண்ணார்னு கரெக்டாக வந்து குஹன் கிட்ட அப்டேட் கொடுத்துருலாம். தட் இஸ் குட். நம்ம வந்து நேரடியாக நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னு காட்டிக்காமல் பண்ண வேண்டியதை மாத்திரம் பண்ணுறது இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு உத்தமமான குணம். டோன்ட் எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் செல்ஃப் எனிவேர், பட் டூ வாட் இஸ் டு பி டன். நான் தான் பண்ணேன் இந்த டியூப்லைட் நான் தான் மாட்டினேன். மிஸ்டர் சிவசுப்ரமணியன் அப்படின்னு பெருசாக எழுதியிருக்கோம் அந்த டியூப்லைட் மேலே. ஏன் டியூப்லைட் மேலே பேர் எழுதியிருக்கேன்? அவர் தான் டொனேட் பண்ணாராம். யாராவது சிவசுப்ரமணியன் இருக்கு பாரு, சும்மா வாயில் வந்து சொன்னேன். ஸ்ரீயாதேயம் ஹ்ரியாதேயம் வெக்கப்பட்டுண்டு கொடு. யாருக்கு என்ன கொடுத்தாலும் வெக்கப்பட்டுண்டு கொடு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கொடுக்குறோம் செய்யறோங்கிறது வந்து வெளியிலேயே தெரியக்கூடாது. அப்புறம் பரத்வாஜர் கேட்கணுமா? திரிகால ஞானி. அவ்வளோ திரிகால ஞானியாக இருந்தாலும் அவருடைய முகத்தில் ஒரு குழந்தை மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் இருந்துதான். யாருக்கு? பரத்வாஜருக்கு. யாரை பார்க்கறச்சே? ராமரையும் சீதை லக்ஷ்மணரையும் பார்க்கறச்சே. ஏன் அப்படின்னா, ராமாவா உன்னை ரொம்ப நாளாக பார்க்கணுன்னு நான் வெயிட் பண்ணின்னு இருக்கேன் அப்படிங்கிறது. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் இன் thousands ஆஃப் ஸ்லோகஸ். உன்னை ரொம்ப நாளாக பார்க்கணுன்னு நான் எதிர்பார்த்துன்னு இருக்கேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? என்ன எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க, நான் திரிகால ஞானி, நான் தபஸ்வி, பிரம்மஜானம் உடையவன், முனி, தபஸ்ரேஷ்டன். அது வேற முன்னாடி சொல்கிறா என்னென்னா, பரத்வாஜர் வந்து தன்னுடைய நித்யாக்னிஹோத்திரத்தை முடிச்சுட்டு அவருடைய சிஷ்யர்கள்லாம் சூழ்ந்து உக்காந்துருக்கிற மத்தியில் அவர் உக்காந்துருக்கிறச்சு ராமரையும் சீதையும் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுறா அப்படின்னு. எதுக்கு இவ்வளோ வர்ணனை கொடுக்குறார் வால்மீகி இந்த பரத்வாஜரை பற்றி அப்படின்னா, அவர் வந்து வேதாந்த வித்தில் வந்து எல்லாருக்கும் பாடம் நடத்தக்கூடிய ஒரு ஆள். அவர் வந்து நான் ரொம்ப நாளாக உன்னை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் வாராமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்படின்னா அவருடைய ஜீவனத்தினுடைய லட்சியமாக ஸ்ரீராமன் இருக்கான்னு அர்த்தம். பரத்வாஜ முகா நந்திதராம். அதாவது எந்த பிரம்ம தத்துவம், எந்த ஆனந்த தத்துவம் அதை நினைக்கும் போதே நம்மளுடைய ஆனந்தம், அகத்தினுடைய ஆனந்தம் முகத்தில் வெளிப்படுமோ அந்த மாதிரி பரத்வாஜருக்கு வந்து வெளிப்பட்டது. அது மட்டும் இல்லை, பரத்வாஜர் வந்து அதிதி சத்காரம் பண்ணுறார் ஃபுல்லாக. அதிதி தேவோ பவ சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கு. அதிதி சத்காரம் முழுக்க பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ராமனுடைய இச்சைக்கு என்னவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபஸ்ட் என்ன ஆஃபர் பண்ணார்? இந்த ஆசிரமத்திலே நீங்கள் வனவாசம் பண்ணிடுங்கன்னார். வந்து நிர்ஜனமாக நான் தனியாக தபஸ் பண்ணோன்ன உடனே சித்திரக்கூட்டத்துக்கு வழி காட்ட அனுப்பிச்சார். அடுத்தது தசரதன் ஒரு கேரக்டர் நேத்தியோட முடியறது. அது தசரதர் எப்படி முடிக்கும்போது எப்படி முடித்தார்? நல்ல நோட்டில் முடிச்சுட்டார். என்ன பண்ணார்? சுமித்ரா கிட்டேயும் கௌசல்யா கிட்டேயும் ஸ்ரவணகுமார் அந்த பண்ண பாத்தகத்தை வந்து ஒரு தடவை வாயால் வெளியில் சொல்லிட்டார். நம்ம பண்ண பாவத்தை வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வாயை திறந்து சொல்லிட்டோம் அப்படின்னாக்க அந்த பாவம் பாதி குறைஞ்சிரும். உங்களை வந்து திருப்பி அதை வச்சு பிளாக்மெயில் பண்ணாத இடமா சொல்லணும். எனக்கு தெரியும் உன் லட்சணம், எனக்கு தெரியும்.
நம்மளுக்குன்னே வருவா. நம்ம அது நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிவிட்டு அதுக்கு நேர்மாறாக வந்து இது பாரு மனுஷன்னா நல்லவனாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம யாருக்காவது சொல்லிட்டு இருக்கச்சா இங்கேருந்து வந்து பேசு நீ பேசு அந்த மாதிரி கிண்டல் பண்ணாத ஆளாக இருக்கணும். யார் அந்த மாதிரி இருப்பா? குரு ஒருத்தர் தான் அப்படி இருப்பார். அடுத்தது என்ன? ஸ்ரவணகுமார், அந்த குழந்தை செத்து போனானே, அவன் என்ன தெரியுமா சொல்கிறான்? தசரதா பரவாயில்ல, நீ தெரியாமல் பண்ணிட்ட அப்படிங்கிறான். நீ தெரிஞ்சு பண்ண மாட்டியே, தெரியாமல் பண்ணிட்ட. எனக்கு 2 விஷயம் பண்ணு. ஒன்று, எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு கொண்டு போய் தண்ணி கூட, அவள் ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பா. 2வது, இந்த அம்பு இருக்கு இல்லையா, அடிச்சிருக்கியே, அது ரொம்ப வலிக்கிறது, என்னால் அந்த வலியை பொறுக்க முடியல. நீ அம்பை எடுத்துட்டேன்னா என் பிராணம் போயிடும், நான் வந்து இதுவாகிடுறேன். அப்போது அந்த சாகும்போது கூட அந்த ரோஷமோ அந்த ஆங்காரமோ அந்த கோபம் இல்லாமல் இருக்கிற அந்த தன்மை இருக்கு இல்லையா, அந்த முனித்தன்மை இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து அந்த சிரவணன் இடத்துல பார்க்க முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் என்ன? ஸ்ரவணனோட அப்பா என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, இதை வந்து நீ வந்து தெரியாமல் பண்ணதுனாலையும் நீ பண்ணதை நீயே வந்து சொன்னதுனாலையும் தசரதா பிழைச்ச. நான் உனக்கு இன்ஃபேக்ட் ஸ்லோகமே இருக்குது, நான் உனக்கு சாபம் கொடுக்க மாட்டேன். பிடிச்சாபம் அப்படின்னு தானே நிறைய கதை பார்த்துருப்போம். நான் உனக்கு சாபம் கொடுக்க மாட்டேன் தசரதா. ஏன்னா இந்த பாபம் வந்து நீ ஃபுல்லாக 100% அக்மார்க் பாபமாக பண்ணியிருந்தேன்னாக்க அது தேவேந்திரனாக இருந்தாலும் அந்த இடத்துல பஸ்மமாக இருக்க வேண்டிய பாபம் இது. ஆனால் நீ ஆகலை அப்படின்னா அதற்கான காரணம் இது. எனக்கு கடைசி ஆசை என் பையனை நான் தொட்டு பார்க்கணும், என்னை அங்கே கூட்டின்னு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் வந்து இதாகிட்டு. ஆனால் ஒன்று சொல்கிறார், ஆனால் தசரதா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, கர்மா யாரையும் விடாது. நீ செஞ்சது, நான் சாபம் கொடுக்கலைனாலும் நீ செஞ்சது உனக்கு திரும்பி வரும். ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் லெசன் லைஃப்பில் நம்ம என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்னா, வாட் யூ டூ வில் கம் பேக் டு யூ. நீ எது பண்ணுறியோ அது உனக்கு பண்ணப்படும். ஏதோ ஒரு ஆங்கிளில், ஏதோ ஒரு விதத்தில், ஏதோ ஒரு டைமிங்கில் நடக்கும். அது எல்லாமே வந்து ஈஸ்வரனுடைய கர்ம பலதாத்தாவோட கையில் இருக்குது. அதனால் வந்து இந்த குழந்தைகள் மாதிரி கேள்வி கேட்குறதெல்லாம் நிறுத்திடணும். அவன் அநியாயம் பண்ணுறானே, அவன் பார்க்குறதுக்கு நன்னா இருக்கானே, நான் வந்து தர்மமாக இருக்கேனே, நான் கஷ்டப்படுறேனே. கேம் முடியட்டுமே, கடைசியில் அம்பையர் விசில் ஊதினதுக்கு அப்புறம் தான் யார் எவ்வளோ கோல் போட்டிருக்கான்னு பார்க்கணும். ஒரு ஃபுட்பால் மேட்ச் இருக்குது. அந்த ஃபுட்பால் மேட்ச்சில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன தெரியுமோ? எவ்வளோ % ஆஃப் த டைம் அந்த பால் வந்து எந்த டீம் ரீட்டைன் பண்ணாங்க. வந்து ஜெர்மனி அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் விளையாடின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதில் வந்து ஜெர்மனி வந்து கிட்டத்தட்ட 68% நேரம் பால் வந்து ஜெர்மனிக்கிட்டே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுவா முக்கியம்? எவ்வளோ கோல் போட்டாங்கிறது தானே முக்கியம் இல்லையா? அதனால் வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த விஷன் இருக்கு இல்லையா, இந்த டோட்டல் விஷன் இருக்கு இல்லையா, ஒருத்தன் வந்து பணம் நிறையா இருக்கிறத மட்டும் பார்த்து அவன் சந்தோஷமாக இருக்கான்னு நினைக்கிறதும் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, நான் வெரி வெரி நேரோ வியூ. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, அந்த வியூ வந்து ஈஸ்வரனுக்கு மாத்திரம்தான் உண்டு. ஈஸ்வரனால் மட்டும்தான் மொத்தமாக சீர்தூக்கி பார்க்க முடியும். மொத்தமாக நீ இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண, இப்போ என்ன பண்ணின்னு இருக்க, உன்னுடைய தன்மைக்கு நீ இன்னும் என்னெல்லாம் பண்ணுவ, எப்படிலாம் உனக்கு கர்மா வந்து விளைய போகிறது, இது எல்லாமே யாருக்கு தெரியும்? ஈஸ்வரனுக்கு மாத்திரம்தான் தெரியும். அதனால் வந்து நாம் ஏதோ நண்டு சுண்டு மாதிரி நின்றுண்டு டிவியில் வரதெல்லாம் பார்த்துட்டா அவன் நன்னா இருக்கான், நம்ம நன்னா இல்லைன்னா கமெண்ட் அடிக்கக்கூடாது. சரியா? ஒரு இந்த பழமொழி இருக்குது, என்னது இங்கிலீஷில், எவ்ரி டாக் ஹேஸ் இட்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லுவாள். இதுதான், எல்லா நாயும் ஒரு நாள் ரோட்டில் கல்லடிப்படும், அதுக்காக சொல்லுவாள். அந்த மாதிரி வந்து கர்மாங்கிறது வந்து யாரையும் விடாதுங்கிறத விட கொடுக்கறதையும் நன்னா கொடுத்துரும், பிடுங்கிறதையும் நன்னா பிடுங்கும். அதனால வந்து நன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க, அதைய கொடுத்தா கொடுக்கட்டும், பிடுங்கினா பிடுங்கட்டும், நான் வந்து அதை தீர்க்கணும், அவ்வளோதான். தீர்த்துட்டேன்னா முடிஞ்சுது இல்லையா? அவ்வளோதான். என்ன இப்போது
ஒரு பெண்மணி கர்ப்பமாக இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன், எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் த 5th மந்த்து, சந்தோஷமாக இருப்பாளா துக்கமாக இருப்பாளா? சந்தோஷமாக இருப்பா. ஆனால் என்ன எப்படி இருக்கும், வாந்தி வரும், அப்புறம் வந்து தூக்கம் வராது, ஏதோ ஒன்று வரும், நன்னா பிடிச்சி சாப்பிட்ற ஐட்டம் பிடிக்காமல் போகிறோம், சம்டைம்ஸ் ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் வரும், என்னெல்லாமோ வரும். ஆனால் அவள் என்ன ஒரு தெளிவான சித்தத்தோடு இருக்கா, 9 மாதம் இதை நான் வந்து கடந்து தான் ஆகணும், அப்படி இருக்கா இல்லையா? அந்த மாதிரி மனிதனாக பிறந்த ஒருவரும் இது கர்மா, இது வந்து விடியட்டும், எப்படி விடியறதோ அப்படி விடியட்டும். அதை வந்து புஷ்பேக்கும் பண்ண வேண்டாம், அப்படியே ரொம்ப வெல்கம் பண்ணி குதிக்கவும் வேண்டாம். அது வந்து விஷயம். அந்த மாதிரி நேத்திக்கு நம்ம பார்த்த சில கேரக்டர்கள்லேருந்து நம்ம விஷயத்தை பார்த்தோம். 3 षष्टि 3 चतुष्षष्टि 5 षष्टि. அப்போது நேத்திக்கு வந்து தயரதன் மறைந்தான். ஆக்சுவலி தசரதன் வந்து புலம்பி 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 அப்படியே மூர்ச்சையான மாதிரி வந்து அவர் தான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 தடவை மூர்ச்சையாயிட்டார். எப்போது கை விஷயத்துலேருந்து வரத்துக்குள்ளே ஒரு 7-8 தடவை மூர்ச்சையாகி விழுந்து 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 இந்த வாட்டியும் அதே மாதிரி தான் விழுந்தார். கௌசல்யாவும் சுமித்ராவும் பக்கத்துலேயே வந்து அப்படியே வந்து அப்படியே தூங்கிட்டான். மறுநாள் காத்தால் எல்லாரும் வந்து எழுப்புறா, அப்போ எழுப்ப முடியல தசரதனை, அதனால் அவர் காலமாயிட்டார் அப்படின்னு தெரிய வருது. அந்த மாதிரி கௌசல்யா அவள் எல்லாரும் அப்புறம் கௌசல்யா சுமித்ராவை எழுந்துக்கோங்கோ, அவர் எழுந்துக்க மாட்டேங்கிறார் அப்படின்னு. அப்புறம் எழுந்த உடனே எல்லாரும் வந்து விழுந்துன்னா எழறான். எவ்வளோ எந்த அளவுக்குன்னா கௌசல்யா வந்து திருப்பி 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 ராமரையும் சீதையும் நினச்சா அழறான், அவள் இங்கே இல்லையே அப்படின்னு. அதனால் வந்து கௌசல்யா எக்ஸ்ட்ரீம் இதுக்கு போயிட்டு என்ன பண்ணுறான், நான் இப்போவே என்னோடய மிருத்யுவை வரிக்கிறேன், நான் இவரோட உடன்கட்டை ஏறுறேன் அப்படின்லாம் புலம்புறான். நான் முடிஞ்ச உடனே டக்குன்னு என்ன ஆகுது, வசிஷ்டர் வந்து உடனே கூட்டுறார். முக்கியமான இந்த பேர்கள்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். வசிஷ்டர் அயோத்தியாவில் வசிஷ்டர் கூட இருக்கக்கூடிய முக்கியமான முனிசிரேஷ்டர்கள் யார் அப்படின்னா மார்க்கண்டேயர், மௌத்கல்யர், வாமதேவர், கஷ்யபர், அப்புறம் வந்து காவ்யாயனர், கௌதமர், ஜாபாலி. இவா எல்லாருமே ரொம்ப முக்கியமான பீப்புள் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆல் விஷயம். அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே முடிவு பண்ணுறது இவா தான். ஆனால் அயோத்தியா தசரதர் ராஜா, அப்புறம் ஒரு பக்கம் வசிஷ்ட கணம், இவா எல்லாரும் சேர்ந்து எது தர்மம் எது அதர்மம், எது எப்படி பண்ணணும் இது எப்படி பண்ணணும், யஜ்யங்கள் யாகங்கள் சம்ருத்தி நாட்டு தெய்வம் கீமம் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறது வந்து இவா. எஜுகேஷன் பாலிசி எவ்ரிதிங் எல்லாம் பார்த்துக்கிறது அவா. அதுக்கப்புறம் வந்து சுமந்திர சித்தார்த்த இத்தியாதி இன்னொரு பெரிய குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்கா. அவள் எல்லாருமே வந்து இவெல்லாம் ஸ்டீஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃபீஸர்ஸ், அவெல்லாம் ஸ்டீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸ். இந்த மாதிரி தான் தசரதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரில் அழகாக அவருடைய இது வந்து. அதனால் வந்து இவா எல்லாருமே என்ன சொல்கிறான்னா வெரி அர்ஜென்ட்லி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இக்ஷ்வாக்கு வம்சத்துலேருந்து வேறு யாரையாவது உடனே ராஜாவை ஆக்கணும். ஏன்னா ராஜா இருக்கக்கூடாது. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ராஜா இல்லாத, அதாவது அராஜகம் பண்ணாதரா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. இந்த அராஜகம்ன்ற வார்த்தை ராமாயணத்துலேருந்து தான் வருது. அராஜகம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ராஜா இன்மைன்னு அர்த்தம். ராஜா இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபுல் சர்க்கம் வந்து வருது. என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா ராஜா இல்லைன்னா மழை பெய்யாது. ராஜா இருந்தால் தானே யஜ்ய யாகங்கள்லாம் பண்ணி மழை வரத்துக்கான வழி. ஸோ நாராஜகே ஜனபதே யஜ்யசீலா த்விஜத் நராஜகே ஜனபதே வித்யுன்மாலி மகாஸ்வனஹா அபிவர்ஷதி பர்ஜன்யோ மகீ திவ்யேன வாரிணி. நாராஜகே ஜனபதே பீஜம் முஷ்டி பிரகீர்த்தேதே நராஜே பிதுஹு புத்ரோ பாரியா வா வர்த்ததே வசே நாராஜகே தனம் நாஸ்தி நாஸ்தி பாரியாப்யராஜகே இதமத்யாஹிதம் சான்யத் குதः சத்யமராஜகே நராஜகே ஜனபதே காரயந்தி சபாம் நராஹ உத்யானானி ச ரம்யானி ஹ்யஷ்டா புண்ணியகிருஹாணி ச நராஜகே ஜனபதே யஜ்ஞசீலா த்விஜாதயः
ஸ்திராயன் வாசதே தந்தாக பிராமணா சம்சிதவ்ரதாக நராஜகே ஜனபதே மகாயஜ்ஞேஷு யஜ்வனः பிராமணா வஸ்து சம்பூர்ண விசೃஜயாத் ஆப்ததக்ஷிணாः அநாப்ததக்ஷிணாः நராஜகே ஜனபதே பிரஹிஷ்டன நர்த்தகாः உத்ஸ்வாश्च समाजश्च वर्धन्ते राष्ट्रवर्धनाः नराजके जनपते सिद्धार्था व्यवहारिणः कथाभिरभिरज्यन्ते कथाशीला कथाप्रियैः एक्सेट्रा एक्सेट्रा இப்படி ஒரு இன்னும் போயிட்டே இருக்கு நராஜகே 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 இல்லை அராஜகே 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 என்ன ராஜா இல்லைன்னா என்ன நடக்குமா அராஜகம் நடக்குமா அராஜகம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ராஜா இன்மைனா என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க மழை வராது பூமி வந்து விளையாது பிதா புத்திர ஸ்திரீ அப்பா பையன் பெண்மணி இவெல்லாம் அவளுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்க மாட்டா அப்புறம் என்ன தனமும் பத்னியத்துலேயும் எந்த கண்ட்ரோலும் இருக்காது எந்த ரெகுலேஷனும் இருக்காது அப்புறம் என்ன இஷ்டபூர்த்த புண்ணிய கர்மா எதுவுமே நடக்காது இஷ்டபூர்த்த புண்ணிய கர்மானா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா குளம் வெட்டுறது மரம் வைக்கிறது உத்தியானம் பண்ணுறது அது பண்ணுறது இதெல்லாம் தான் கவர்மெண்ட்டோட வேலை சரியா அப்புறம் என்ன யஜ்ஞ அனுஷ்டானம் எதுவுமே நடக்காது அப்புறம் பிராமணர்கள்லாம் என்ன ஆகும் தட்சிணை கிடைக்காதனால அவள்லாம் வந்து இதை விட்டுட்டு போயிடுவா நாட்டை விட்டுட்டு போயிடுவா அப்புறம் என்ன எந்த விதமான ப்ராக்ரஸோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டோ இருக்காது அதுக்கப்புறம் என்ன பெண்கள்லாம் வந்து ஃப்ரீயாக ரோட்டில் நடமாட முடியாது அதுக்கப்புறம் என்ன எல்லாருமே வந்து இன்செக்யூர்டாகவும் பாதுகாப்பின்மையை வந்து ஃபீல் பண்ணுவா க்ரைம் ரேட் ஜாஸ்தி ஆகும் டிஃபென்ஸ் வீக் ஆகிடும் அப்புறம் காமர்ஸ் வீக் ஆகிடும் அப்புறம் யாருக்குமே யோகமும் க்ஷேமமும் லபிக்காது முக்கியமாக சாஸ்திர வியாக்கியாக்கள் சாஸ்திர இதுங்கள் அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ராமாயண கதைகள் மற்ற விஷயங்கள்லாம் எதுவுமே நடக்காது இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு போடுறா எல்லாரும் சேர்ந்து யார் மார்க்கண்டேய மௌத்கல்ய வாமதேவ இத்தியாதி அப் டு ஜாபாலி மட்டும் எல்லாரும் என்ன சொல்கிறான்னா நாடு வந்து அழிவை நோக்கி போயிடும் அதனால் அர்ஜெண்ட்டாக ஒரு ராஜா வரணும் வெரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிறா ஒரு நிமிஷம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் புக் ஆன் பேஜ் 360 33 34 அப்புறம் என்ன சொல்கிறா என்ன அதை அந்த ஹோல் விஷயத்தை எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணுறேன்னா யதா திருஷ்டி ஷரீரஸ்ய நித்தியமேவ பிரவர்த்ததே ததா நரேந்திரோ ராஷ்டிரஸ்ய பிரபவः சத்யதர்மயோः ராஜா சத்யம் ச தர்மம் ச ராஜா குலவதாம் குலம் ராஜா மாதா பிதா சைவ ராஜா ஹிதகரோ நிருணாம் யமோ வைஸ்ரவணः சக்ரோ வருணஸ்ச மகாபலः விசிஷ்யந்தே நரேந்திரேன விருத்தேன மகதா ததா என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்கா ராஜா தான் எல்லாமேப்பா ராஜா எப்படின்னா ஒரு சரீரத்தினுடைய ஸ்திதி ஒரு சரீரம் முன்ன போகிறது பின்ன வருது பண்ணலாம் பண்ண வேண்டாம் என்னெல்லாமோ பண்ணுறதுக்கு எப்படி வந்து கண்ணுனுடைய திருஷ்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டோ தட் யூ ஆர் ஏபிள் டு see ப்ராப்பர்லி இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு ஆக்ட் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு மொத்த ராஜ்யத்தினுடைய கண் திருஷ்டியாக இருக்கிறது கண் திருஷ்டின்னா நம்ம தமிழில் சொல்கிற திருஷ்டி இல்லை கண் பார்வையாக இருப்பது யார் அப்படின்னா அது வந்து ராஜா ராஜா தான் சத்தியம் ராஜா தான் தர்மம் ராஜா தான் குலவத்தம் ராஜா தான் வந்து மாதா அப்போது ராஜானா ஸ்பெல்லிங் என்ன ராஜானா ஸ்பெல்லிங் என்ன இங்கிலீஷில் அராஜான்னா என்ன ஸ்பெல்லிங் அதனால அராஜகம் நடக்கக்கூடாது ராஜகம் தான் நடக்கணும் சரியா ஆனால் கரெக்டாக நீங்கள் புரிஞ்சுப்பேங்க எனக்கு தெரியும் நான் எதுவுமே சொல்ல வேண்டாம் நீங்கள் ஏன் இப்படி மூடி மறைச்சி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா 48 நாள் ராமாயணம் நடக்கணும் அதுக்காக தான் அது மட்டும் இல்லை முக்கியமாக என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா யமனுடைய வேலை என்ன பண்ணுற தப்புக்கெல்லாம் தண்டனை கொடுக்குறவன் யமன் குபேரனுடைய வேலை என்ன எல்லாருக்கும் தனத்தை பரிமாறி கொடுக்குறவது குபேரனுடைய வேலை இந்திரனுடைய வேலை என்ன எல்லாரையும் பாலனம் போஷணம் பண்ணுறது இந்திரனுடைய வேலை அதுக்கப்புறம் என்ன வருணனுடைய வேலை என்ன எல்லாரையும் வந்து சதாச்சாரத்தில் ஈடுபடுத்துறது வருணனுடைய வேலை டிசிப்ளின்லையும் நல்ல குணங்களையும் ஈடுபடுத்துறது இவா எல்லாரும் தனித்தனியாக என்ன பண்ணுறாலோ
பூலோகத்தில் ராஜா வந்து இந்த 4 இருந்து பண்ணுறார். அதனால தான் ராஜாதி ராஜாய பிரசக்ய சாகினே நமோ வயம் வைஸ்ரவணாய குருமஹே சமேகா மாங்காம காமாய மக்கியம் காமேஸ்வரோ வை ஸ்ரவணோ ததாத்து குபேராய வைஸ்ரவணாய மகாராஜாய நமஹா. அதனால வந்து இறைவனுடைய பிரதிநிதி ராஜா. புரியுறதா? இறைவனுடைய பிரதிநிதி ராஜா. அப்படின்னா என்ன? ராஜாவை பார்த்தா தெய்வத்தை பார்த்தா மாதிரி, தெய்வத்தை பார்த்தா ராஜாவை பார்த்தா மாதிரி. புரியுறதா? அதுதான் அந்த மாதிரி ராஜாவோடைய பெருமையும் அருமையும் வந்து அவள் சொன்ன உடனே என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா என்ன, உடனே பரதனை வந்து கூப்பிட்டு அனுப்புங்க. வசிஷ்டர் தான் இப்போ வசிஷ்டர் டேக் சார்ஜ் பண்ணிட்டார். நிலைமையை வந்து டேக் சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா உடனே பரதனை வந்து கூப்பிட்டு அனுப்புங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வசிஷ்டர் வந்து யாரை கூப்பிடுறாரு அப்படின்னா முக்கியமான 4 மந்திரிகளை கூப்பிடுறாரு. யார் அப்படின்னா இங்கே வந்து சுமந்திரன் மற்ற விஷயத்தை பார்த்துக்கிறதுக்காக சுமந்திரனை வச்சுட்டோ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, ஏன்னா சுமந்திரனை அனுப்பலை. வசிஷ்டருடைய புத்திசாலித்தனத்தை பாருங்க. பரதனை கூப்பிட்றதுக்கு சுமந்திரனை அனுப்பலை. ஏன் அனுப்பலை? எமோஷனில் ஏதாவது வளரிட்டார்னா சித்தார்த்தன், விஜயன், ஜெயந்தன், அசோகன், நந்தனன் அப்படின்னா 5 பேர் அனுப்புகிறார். போங்க உடனே. அப்புறம் புரோஹிதஸ்துவாம் குஷலம் பிராஹஸ் சர்வேச்ச மந்திரினஹா துவரமானச்ச நிர்யாஹி கிருத்மாத்மீகம் துவயா. உடனே போங்க எல்லாரும். உடனே போய் எல்லாரையும் பரதனை கூட்டின்னு வாங்க. ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா பரதன் கேட்பான் என்னன்னு. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போன உடனே சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, நீங்கள் யாரெல்லாம் விசாரிக்கிறீங்களோ எல்லாருமே குஷலமாக இருக்கா, அம்மா மாதாவும் அயோத்தியா எல்லாமே குஷலமாக இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் சொல்லிவிட்டு நீங்கள் கூட்டிட்டு வாங்கோ அப்படின்னு ஒரு சூச்சகமாக சொல்கிறார். பரதன் கூட்டின்னு வரத்துக்காக இவா என்ன சொல்கிறான்னா, நீங்கள் ரொம்ப அர்ஜெண்ட்டாக கிளம்புங்க. ரொம்ப ஸ்பீடாக போகணுன்னா அவளே குதிரை மேலே உட்காந்துட்டு தான் ஓட்டணும். ரதத்தில் போனால் கூட கொஞ்சம் லேட்டாகும். ஸோ உடனே நீங்கள் ரொம்ப சீக்கிரமாக போங்கோ. எக்காரணத்தை கொண்டும் ராமனுடைய வனவாசமோ தசரதனுடைய மறைவை பற்றியோ அங்கே கேகே நாட்டில் சொல்லக்கூடாது, பரதனுக்கும் சொல்லக்கூடாது. சொல்லாமல் கூட்டிகிட்டு வாங்கோ அப்படின்னு ஒன்று இவ ஸ்ட்ரைட்டாக கிளம்புறா. அபராத்தால அப்படின்னு ஒரு பர்வத்தம் இருக்குது. அப்புறம் பிரளம்பகிரி அப்படின்னு ஒரு பர்வத்தம் இருக்குது. இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் மாலினி அப்படின்னு ஒரு நதி இருக்குது. அந்த நதியை கடந்து நேராக கிரிவ்ரஜ க்ஷேத்திரத்துக்கு போய் நேராக அங்கே இவ வந்து அங்கே அக்ரேசர் ஆகிறான். மீன்வைல் இங்கே என்ன நடக்கிறது கேகே நாட்டில் அப்படின்னா, பரதனுக்கு ஒரு பெரிய துஸ்வப்னம் வருது. எக்ஸாக்ட்லி என்னைக்கு நைட்டு ராஜா செத்து போனாரோ அன்னைக்கு நைட்டு பரதனுக்கு அங்கே துஸ்வப்னம் வந்திருக்கு. என்ன துஸ்வப்னம் அப்படின்னா, பரதன் வந்து துஸ்வப்னத்தை கண்டு ஒரு மாதிரி டல்லாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கேகே ராஜாவும் யுதோஜித்தனும் என்ன பண்ணியிருக்காம அவனோட மாமாவும் சேர்ந்து அவனோட எல்லாரும் பேசுறதுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்டு மற்றது எல்லாமே பார்க்குறான். ஆனால் பரதனுடைய முகம் விகாசிக்கவே இல்லை, சோகமாகவே இருக்கான். என்ன நடந்தது என்ன இது அப்படின்னு கேட்டாக்க, அப்போ வந்து தசரத ராஜா தலைவெறி கோலமாக மலை உச்சியிலிருந்து நேர ஒரு பானை ஒரு கும்பத்துக்குள்ளே விழற மாதிரி நான் பார்த்தேன். அந்த கும்பத்துக்குள்ளே அவர் இருக்கார். அந்த கும்பத்துக்குள்ளே ஒரே சாணம் இருக்குது, ரொம்ப அழுக்காகவும் இதுவாகவும் இருக்கார். அப்புறம் என்ன பார்த்தேன் அப்படின்னா, என்னோட அப்பா மகாராஜா வந்து எள்ளு சாப்பிட்டுருக்கார். அப்புறம் எங்கள் அப்பா வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஆயிலில் வந்து எண்ணெயில் அவரை வச்சுருக்க மாதிரி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து தெருமுனையில் முச்சந்தியில் வந்து கழுதைகளால் பூட்டப்பட்ட ஒரு ரதத்தில் அவரை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறா. எனக்கு தெரியும், பூர்வ விஷயத்தில் நான் படிச்சிருக்கேன், இந்த கழுதைகளால் பூட்டப்பட்ட ஒரு ரதத்தில் வந்து யார் போகிறாளோ அவளுடைய மரணத்துக்கான சங்கேதம் அது. அதனால் எனக்கு வந்து ஒரே இதுவாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னான். அதுக்குள்ளே இவ எல்லோரும் வராங்க. இவ 4 பேரும் வந்து இந்த மாதிரி இது பண்ண உடனே வந்து அங்கேருந்து என்னெல்லாம் கிஃப்ட்டு கொண்டு வந்தாலோ எல்லாத்தையும் கொடுக்குறான்.
எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னாக்க, இப்போ படித்தேன் இல்லையா, புரோஹிதாம் ஸ்துவாம் குஷலம் அப்படின்னு. அவன் என்ன சொல்கிறான்னாக்க, குமார்னா என்ன, பரதா எல்லாமே நன்னா இருக்கு, எல்லாம் நீ புரோஹிதர் வசிஷ்டர் அமைச்சிருக்கார், வசிஷ்டர் மற்றவா எல்லாருமே சௌக்கியமாக இருக்கா, உங்களை எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ உடனே அயோத்தியாவுக்கு கிளம்பிச்சு வர சொன்னான். பரதன் உடனே என்ன திருப்பி கேட்பான்? ஃபஸ்ட்டு கேள்வி என்ன கேள்வி தெரியுமோ? கச்சித் ச குஷலி ராஜா பிதா தசரதோ மம கச்சிதாரோக்கியதா ராமே லக்ஷ்மணே ச மகாத்மனி. என்னோட அப்பா எப்படி இருக்கார்? குஷலமாக இருக்காரா? அப்புறம் என்னுடைய மகாத்மா ராமனும் லக்ஷ்மணனும் எப்படி இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறான். ஆர்யாச்ச தர்ம நிரதா தர்மஜா தர்மவாதினா அரோகா சாப்பி கௌசல்யா மாதா ராமஸ்ய தீமதா. ஆரிய ராணி, தர்மஜை, தர்மத்தில் எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய கௌசல்யா மாதா எப்படி இருக்கா? யாரை பற்றி கேட்குறான்? கௌசல்யா மாதா பற்றி கேட்குறான். கச்சித் சுமித்ரா தர்மஜா ஜனனி லக்ஷ்மணஸ்யா சத்ருக்னஸ்ய ச வீரியஸ்ய ஆரோகா சாப்பி மத்தியமா. லக்ஷ்மணனுடைய அம்மாவாகிய, என் கூட இருக்கக்கூடிய இந்த சத்ருகனுடைய அம்மாவாகிய சுமித்ர, அவளோட ஆரோக்கியம் நன்னா இருக்கா, நல்லா இருக்காளா கேட்டுட்டோ. இங்கே தான் பரதனுடைய பஞ்ச். என்ன பஞ்சு? ஆத்மகாமா சதா சண்டி குரோதனா பிரஜமானினி அரோகா சாப்பி மே மாதா கைகேயி குமுவாச்சக. ஆத்மகாமி, செல்ஃபிஷ் பர்சன், சதா சண்டி, பிடிவாதம் பிடிக்கக்கூடியவளான, குரோதி, குரோதத்தை ஆட்கொள்பவளாக, மானினி, அதாவது என்னென்னா மான ரோஷன்லாம் பார்த்துட்டு இது பண்ணுறவளாக இருக்கக்கூடிய, திமிரு காட்டக்கூடியவள், அப்படி இருக்கக்கூடிய என்னோட அம்மா எப்படி இருக்கா, ஆரோக்கியமாக இருக்கால, என்ன சொல்லி அமிச்சா அப்படின்னு. நமக்கு ஒரு டவுட் வரும், ஒருவேளை பரதனுக்கு யாராவது லீக் ஆகி ஆன்சர் சொல்லியிருப்பாளோ அப்படின்னு. தெரியாது, பரதனுக்கு தெரியாது. அதான் சொல்கிறா, எல்லாரும் எல்லாமே நன்னா இருக்கா, உங்களை உடனே வர சொன்னா அப்படின்னு சொல்கிறான். இதில் என்ன சூப்பர் பியூட்டி அப்படின்னாக்க, இந்த 5 மந்திரிகள் போனால் இல்லையா, இந்த 5 மந்திரிகளுக்கும் அவ்வளோ டைரக்ட் ஆக்சஸ் கிடையாது. யாருக்கு? கௌசல்யா மாதா, தசரதன், அந்த ஃபுல்லாக மெயின் பீப்புள் இருக்கா இல்லையா, இவாளுக்கு அந்த ஆக்சஸே கிடையாது. வெறும் வசிஷ்டர், சுமந்திரன், இந்த மாதிரி இன்னும் 2-3 பேருக்கு தான் உண்டு. அதனால் இவாளுக்கு ஆன்சர் தெரியாமல் இருக்கிறதுனா பரதன் நம்பி தான் ஆகணும் இல்லையா. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு நேராக கைகேய ராஜா அஸ்வபதி கிட்ட போய் நமஸ்காரம் பண்ணி, இந்த மாதிரி தாத்தா அஸ்வபதி நமஸ்காரம் பண்ணி என்னை உடனே வர சொல்கிறா, நான் சொப்னம் பார்த்துட்டேன், எனக்கு சீக்கிரம் போகணும் அப்படின்னா, அதுக்கு என்ன போயிட்டு வாயே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் மாமா. ஆனால் அவள் என்ன பண்ணுறா, இவள் இங்கேருந்து எடுத்துட்டு போன எல்லாம் வசிஷ்டர் என்ன அறிவாளி பாருங்க. நீங்கள் இங்கேருந்து போகிறச்ச விலை உயர்ந்த வஸ்திரங்கள், கிஃப்ட்டு, பைசாலாம் நிறைய எடுத்துன்னு போய் கொடுத்துட்டு வாங்க. டோன்ட் மேக் இட் அப்பியர் தட் ஏதோ அர்ஜென்ட்டில் கூப்பிடுற மாதிரி அப்படிங்கிறதுக்காக. அவள் அங்கேருந்து சும்மா அனுப்புவாளா, குழந்தைய திருப்பி வீட்டுக்கு அனுப்புகிறாள்ல, 2-3 ரதம் வெயிட்டு தூக்க முடியாத அளவுக்கு என்னெல்லாம் கொடுத்து அனுப்புகிறான்னு வேறு சொல்கிறான். ஃபுல்லாக வருது சீர் சன்னத்திலாம். அதனால் வேறு ஒரு பெரிய லாங் ரூட்டில் வேற திரும்பி வரான். வர பரதன் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிஞ்சாலும் அவ்வளோ சீக்கிரம் வரான். ஆனால் வரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 நாள் ஆறுது. ட்ராவல் பண்ணி வரத்துக்கு 7 நாள் ஆறுது அப்படின்னு சொல்கிறான். எப்படி அப்படின்னா, ஐலாதனோ நதீம் தீர்த்வா பிராப்யச்சாபர பர்வதான் ஷிலாமாக்ர குர்வீதம் தீர்த்வா ஆக்னேயம் ஷல்யக வர்ஷனா. அப்புறம் சைத்திரரதம்மணம், அதுக்கப்புறம் சரஸ்வதி, அதுக்கப்புறம் கங்கா, யமுனா, இதெல்லாம் கடந்து வேகினி, குலிங்கா, ஸ்லாதினி, இந்த மாதிரி பல நதிகள் எல்லாம் கடந்து இதெல்லாம் கடந்து பரதன் வேகமாக தான் வரான். ஆல் சடன் கம்மிங் வேகம். ஒரு இடத்துல என்ன ஆகிறது அப்படின்னா,
இந்த தாத்தாவும் மாமாவும் எல்லாம் கொடுத்தமிச்ச விஷயங்கள் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் பரிபாலனம் பண்ணிட்டு அந்த சைன்யம் வேற கொஞ்சம் கூட கொடுத்தமிச்சிருக்காரு. இது எல்லாத்தையும் வச்சுண்டு போகிறது கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, நீங்கள் எதா சௌகரியம் வாங்கோ, நான் முன்னாடி போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் தனியாக வந்து கிளம்பி இது போயிட்டான். இப்படி போயிட்டு நேராக வந்து 8வது நாள் அயோத்தியாக்குள்ளே என்டர் ஆச்சே. சத்ருகுனா, இது ஏன் இவ்வளோ டல்லாக இருக்குது இந்த இடம்? தூரக்கேந்தே பார்க்குறான், கேட்குறான், ஏன் இவ்வளோ டல்லாக இருக்குது? இப்படியா இருக்கும் அயோத்தியா? வெரி ஸ்லாகி, வெரி டல், ஒரு மாதிரி இதுவாக இருக்குது. திரும்பி பார்த்தா எந்த வீட்லேயும் எங்கேயும் விளக்கேறியில, கோவிலில் எந்த பூஜையும் நடக்கலை, ஒன்றுமே நடக்கலை, யாராத்துலேயும் கோலம் போடலை, வாசல் தெளிக்கலை. எல்லாம் இருக்கிறவா 4-5 பேர் தான் அங்கங்கே இருக்கா. அவள் மூஞ்சிலையும் ஈ ஆடலை, ஒன்றுமே ஆடலை. என்னது இது, ஏன் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு நேராக வரான். வந்துட்டு எங்கே பண்ணுறான், நேராக கை கிட்ட வரான். நேராக கை கிட்ட வந்துட்டு சொல்கிறான், அப்பாவை பார்க்குறதுக்காக தான் போனேன், அப்பா இல்லை அவருடைய கிரகத்தில், இங்கே வந்திருக்காராப்பா, இங்கே வந்திருக்காராம்மா அப்படின்னு வரா. உள்ள வரதை நான் பார்த்த உடனே அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஸ்வர்ண சிம்ஹாசனத்தில் உக்காந்துட்டு இருந்த கை அப்படியே ஆனந்தமாக எழுந்துக்கிறான். வாடா குழந்தை வா, நல்லா வாயே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி இதுவாக இது பண்ணுறான், ப்ரெசன்ட் பண்ணுறா தன்னுடைய கேஸை. இந்த மாதிரி எங்கே இவாளை காணும், எங்கே அவளை காணும் அப்படின்னு சொல்ல, அதாவது அவனுடைய கண்டம் இதெல்லாம் வந்து என்னாச்சு அப்படின்னாக்க, இந்த மாதிரி வந்து ராஜா பவதி பூயிஷ்டம் மிகாம்பாய நிவேஷன தமஹம் நாத்ய பஷ்யாமி தஷ்டுமிச்சாமி நிஹாகதா. நான் முன்னாடி போனேன், அங்கே அப்பாவை பார்க்க முடியல, அதனால் இங்கே பார்க்க வந்தேன்னு சொன்ன உடனே கை அழகாக என்ன பண்ணுறா அப்படின்னாக்க, டாக்டிக்கலாக தன்னுடைய கேஸை அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாலாம். என்ன ப்ரெசென்ட் பண்ணுறான்னா, உங்கள் அப்பா ரொம்ப பெரிய ஆள், தர்மஜர், அவரை மாதிரி ஒரு சூர வீரரை பார்க்க முடியாது, அவர் வந்து கிரேட்டு, அந்த வந்து யா கதிஹி சர்வபூதானாம் தாம் கதிஹி தே பிதாகதா அப்படிங்கிறார். ராஜா மகாத்மா தேஜஸ்வி அயுஜூகா சதாம் கதிஹி தச்ருத்வா பரதோ வாக்கியம் தர்ம அபிஜன வாஞ்சுதி பாபாத் சஹசா பூமோ பித்ருஷோக பலாதிதா. அதாவது என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, கண்ணா அப்பா எங்கே இருக்கான்னு கேட்காத, எல்லா பிராணிகளும் இந்த பூலோகத்தில் பிறந்தால் எந்த கதியை போய் அடையுமோ அந்த கதிக்கு அப்பா போய் சேர்ந்துட்டாப்பா அப்படின்னு உடனே விழுந்து ஓன்னு அடறான் பரத். ததஷோகேன சம்வித்தா பித்ரு மரண துக்கிதா விலலாப மகாதேஜா பிராத்துர் குளித்த சேத்தனா. இதெல்லாம் கூடவே சத்ருக்னன் இருக்கான். அவன் இஸ் அ ட்வின் ஃபார் பரதன். அப்படியே வந்து என்ன இருக்க, ஏதத் சுருச்சிரம் பாதி பிதுர்மே சயனம் புரா சசினே வாமலம் ராத்திரோ கமனம் தோயதாத்யயா ததிதம் ந விபாத்யத்ய விஹீனம் தேன தீமதா வியோமேவ சசினா ஹீன முஷ்குஷ்க இவ சாகரஹா. அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறா. என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா, வத்திப்போன அலைகளே இல்லாத சாகரம் மாதிரி ஒரு மாதிரி வறண்டு போய் கிடக்கான், தண்ணீர் இல்லாத நதியை போல் அப்படின்னு நிறைய வர்ணனை வருது. அந்த மாதிரி வருது. அதனால் வந்து இந்த மாதிரி இதுவாகி அப்புறம் வந்து அப்படியே கேட்குறான்னா, என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னாக்க, பாஷ்பம் உத்ஸ்ருஜ்ய கண்டேன ஸ்வாத்மனா பரிபீடிதா பிரச்சாத்திய வதனம் ஸ்ரீமத் வஸ்திரேன ஜாயதம் வரஹா. என்ன எடுத்து அப்படின்னாக்க, கீழே விழுந்து மனசுக்குள்ளே சோகம் பட்டு கண்டமெல்லாம் வெளியில் வராமல், ஐயோ நான் நஷ்டமாயிட்டேனே, இப்படி நஷ்டமாயிட்டேனே, அப்பா இல்லாமல் போயிட்டாரே அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணி அப்படியே கீழே வந்து ஆல்மோஸ்ட் மூர்ச்சி ஆகிட்டானா. திருப்பி அவனை எழுப்பி கேட்குற, உத்திஷ்டோத்திஷ்ட கிம் சோஷ ராஜன்னத்ர
மகாயஷா त्वद्विधा நாஹி சோச்சந்தி சந்த சதாசி சமந்ததா. எழுந்திரு பரதா, உன்ன மாதிரி உத்தம குலத்தில் பிறந்து சிரேஷ்டனாக இருக்கிறவன்லாம் வந்து இவ்வளோ சோகப்படக்கூடாது. யார்? கைகேயி. சாருதித்வா சிரம் காலம் பூமோ பரிவிவ்ருஜ்ய ஜனனீம் பிரத்யுச்சோவாதம் ஷோகைர் பகுபீராவிருத்தா. அவன் வந்து ஷோகத்தில் வந்து இதுவாகி பரதன் வந்து சொல்கிறான், ஷோகத்தில் மக்னமாகி கீழே விழுந்து அரண்டு புரண்டு அழுதுண்டே வந்து அம்மாவை பார்த்து பரதன் வந்து சொல்கிறான், அபிஷேக்ஷதி ராமம் தூ ராஜா யஜ்ஞம் நு யக்ஷியதே இத்யஹம் கிருதசங்கல்போ ரிஷ்டோ யாத்ராமயாசிதம். அம்மா, நாங்கள் யாத்திரையிலேருந்து கிளம்புறச்சே என்ன ஒரு சங்கல்பத்தை மனசில் நினச்சிட்டேன்னா, அப்பா வந்து ராமனுக்கு ராஜ்யாபிஷேகம் பண்ண போகிறா, அப்பா அப்படி ராமனுக்கு ராஜ்யாபிஷேகம் பண்ணுறதுக்கு நான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சங்கல்பத்தோடு நான் கிளம்பி வந்தேம்மா. இப்படி அப்பா போயிட்டாரேம்மா என்னாட. யார்கிட்ட? கைகேயி கிட்ட. இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னா கைகேயி கிட்ட. அம்பகேன தியகாத் ராஜா வியதினா மையனாகதே தன்யோ ராமாதயா சர்வே யைஹி பிதா சம்ஸ்கிருத ஸ்வயம். அம்மா, நான் பக்கத்தில் இல்லாமல் போயிட்டேனேம்மா அப்பா போன போது. அந்த ராமன் கூட இருந்தவா எல்லாருமே தன்யர்கள். அப்பாவுக்கு வந்து காரியம் பண்ணி சம்ஸ்கிருதி பண்ணாலே அவளுக்கு தன்யர்கள், நான் அவளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது. ஏமே பிராதா பிதா பந்துர்யஸ்ய தாசோஸ்மி சம்மதஹ தஸ்யமா சீக்கிரமாக்கியாஹி ராமஸ்யா கிளிஷ்ட கர்மணஹ பிதாஹி பவிதா ஜேஷ்டோ தர்மமாயஸ்ய ஜானதஹ தஸ்ய பாதோ கிரஹிஷ்யாமி ச ஹீதானீம் கதிர்மம. என்ன சொல்றா அப்படின்னா, எவன் ஒருவனுக்கு அப்பாவானவர் வந்து காலமாயிட்டாரோ அவனுக்கு ஜேஷ்டபுத்திரன் இருந்தான்னா அந்த ஜேஷ்டபுத்திரனே வந்து அப்பாவா ஆகிறான். அதனால உடனே அம்மா ராமனை கூப்பிட்டு அனுப்பு, எனக்கு இனிமே அவன் தான் அப்பா. தர்மம் அறிந்தவர்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜேஷ்ட பிராதா பிதா சமானஹா. நான் இனி ராமனுடைய காலை விட முடியாது, எனக்கு இனி ராமனை தவிர வேற எந்த கதியும் இல்லைம்மா, ராமனை கூப்பிட்டு அனுப்புங்கிற. யார்கிட்ட? கைகேயி ஏற்கனவே காட்டுக்கு அமுச்சுட்டா ராமனை. அதனால வந்து அப்புறம் கேட்குறான், அப்பா போர்ச்ச எப்படிமா போனா, எப்படிமா உயிரை விட்டா அப்படின்னா, உங்கள் அப்பா உயிரை விடுறச்ச என்ன தெரியுமா சொல்லின்னு இருந்தா, வெறுப்பேற்றுறதுக்காகவோ இல்லை விஷத்தை உண்டாக்குறதுக்காக சொல்கிறா. இத்தி பிரஷ்டா யதா தத்துவம் கைகேயி வாக்கியம் அப்ரவீத்து. அப்பா போர்ச்ச கடைசியாக ஏதாவது சொன்னாலாம்மா, என்னம்மா சொன்னா அப்படின்னு கேட்டோன்னே கைகேயி இப்படி மேல் வருமா இருக்கணும். ராமேதி ராஜா விலபன் ஹா சீதா லக்ஷ்மணேதி ச ச மகாத்மா பரம் லோகம் கதோமிதி மதாம் வரஹா. உங்கள் அப்பா போர்ச்ச எப்படி போனார்னா, ஹா ராமா, ஹா சீதா, ஹா லக்ஷ்மணான்னு சொல்லிட்டு செத்து போனாப்பா. உன் பேர் எடுக்கலை. இன்டைரக்டாக அது கம்யூனிகேஷன். உன் பேர் எடுக்கலை அப்படிங்கிறது. இதிமாம் பশ্চিமாம் வாச்சம் வியாஜஹார பிதா தவ காலதர்மம் பரிக்ஷிப்தா பாஷை ரிவ மகாகஜஹா. மாதிரி அவர் வந்து காலமாயிட்டார். சித்தார்த்தஸ்து நரா ராமமாகதம் சஹசீதையா லக்ஷ்மணம் ச மகாபாகும் திரக்ஷந்தி புனராகதம். அப்புறம் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, யாரெல்லாம் கடைசியாக இப்படி போடுறா பாருங்க இந்த வார்த்தையை. அப்புறம் உங்கள் அப்பா என்ன சொன்னார் தெரியுமா, அதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் வந்து ராமன் சீதை அவர் கூட லக்ஷ்மணன் அவன் கூட போனாலே அவ வந்து திருப்பி வரும்போது யாரெல்லாம் அவளை பார்க்குறாளோ அவெல்லாம் வந்து கொடுத்து வச்சவான்னு சொல்லிட்டு போனாருப்பா அவங்க அப்பா. அப்படி புதுசாக என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறா, ராமர் சீதை லக்ஷ்மணன் போனவா திரும்பி வரதை யாரு கண்ணால் பார்க்குறாளோ
அவ ரொம்ப கொடுத்து வச்சவான்னு சொல்லிட்டு உங்க அப்பா செத்து போனாருப்பா அப்படிங்கிற. என்னது போயிட்டாளா? எங்க போயிட்டா? சேதினம் ச தர்மாத்மா கௌசல்யா நந்தவர்தனா லக்ஷ்மணேன சஹப்ராதா சீதையாச்ச சமாகதா சஹிராஜஸ்து புத்ராஹ சிரவாசா மகாமனம் தண்டகானு சஹ வைதேஹ்ய லக்ஷ்மணானுச்சரோ கதஹ. ராமர் வந்து மர உரி தரித்து கொண்டு சீதையும் மர உரி தரித்து கொண்டு கூடவே லக்ஷ்மணனுடன் தண்டகாரண்யத்துக்கு போயிருக்கா, வனத்துக்கு போயிட்டா. ஐயோ தச்சுத்வா பரதஸ்த்ரோதா ராத்ரிச்சரித்திர சங்கியா ஸ்வஸ்ய வம்சஸ்ய மகாத்மாயாத் பிரஷ்டும் சமுபசக்ரமே கச்சன் பிராமண வதம் வந்தே ராமேன கஸ்யசித். விட்டுருங்க அப்படியே விடுறாங்க. ஷீவில் கெட்டப், அவளுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. கச்சின்னாட்யோ தரித்ரோவா தேன பாபா விஹிம்சிதா கச்சின்ன பரதரானுவா பரதாரானுவா ராஜபுத்ரோ அபிமன்யதே கஸ்மாச்ச தண்டகாரண்யே பிராதாராமோ விவாசிதா. என்னமா நீ சொல்ற அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி வாரி போட்ட மாதிரி பரதன் வந்து என்ன பண்றான்னா ராமர் மேல சந்தேகத்தை எழுப்பி கேட்கிறான். ராமர் வனத்துக்கு போயிட்டாரா? வனத்துக்கு போயிட்டார் அப்படின்னாக்க என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா, எங்கேயோ தர்மத்துல வந்து ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கணும். ராமர் தர்மத்துல என்ன தப்பு பண்ணார் அப்படின்னு கேட்கிறார். ஏதாவது பிராமண வதம் பண்ணிட்டாரா? ஏதாவது பிராமணனை வதம் பண்ணிட்டாரா? இல்லை பாப்பமே இல்லாமல் வேற யாராவது ஒரு நிஷ்பாபமாக இருக்கிறவனை கொன்னுட்டாரா? ஏதாவது தண்டனை கொடுத்துட்டாரா? இல்லை வேற ஏதாவது பரஸ்திரியை வந்து அவர் வந்து இது பண்ணிட்டாரா? அப்போது பரதன் என்ன சொல்கிறான்னா, இந்த மாதிரி மகா கோரமான பாப்பங்கள் பண்ணாலொழிய ஒரு ராஜகுமாரனாகப்பட்டவன் வந்து வனத்துக்கு போகக்கூடாது. அசமஞ்சன் என்ன பண்ணா, இன்னொரு குழந்தையில வந்து இது பண்ணான், அதனால அவனை வந்து வெளியில் அனுப்பிச்சான். இந்த மாதிரி கோரமான பாப்பங்கள் பிரஜா அஹிதமாக ஏதாவது பண்ணாதான் ராஜகுமாரனா இருக்கிறவன் ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்காம வனத்துக்கு போனோம். அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிட்டாலாப்பா? சொல்ல அதெல்லாம் சரி குழந்தை, அதெல்லாம் கவலைப்படாது, நம்ம ராமன் அப்படி பண்ணுவானா? ந பிராமண வதம் கிஞ்சித் திருத்தம் ராமேன கஸ்யசித் கச்சின்னாட்யோ தரித்ரோவா தேன பாபோ விஹிம்சிதா ந ராம பரதாராஞ்ச சக்ஷுமபியத்தை பஷ்யதி. அதெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ணலாம். இந்த 3 தப்புமே எதுவுமே பண்ணல. கேளு. மயாது புத்திர ஸ்ருத்வைவ ராமஸ்யோக அபிஷேச்சனம். என்னால் கேட்கப்பட்டது, ராமனுக்கு அபிஷேகம் நடக்கப் போகிறது என்று என்னால் கேட்கப்பட்டது. நான் கேட்டேன், என் காதில் வந்து விழுந்தது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எனக்கு சரியாக சொல்லலை, என்ன ரெஸ்பெக்ட் பண்ணல, எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா வாட் எவர் இட் இஸ், அதில் எல்லாமே புரிஞ்சுக்கணும். எனக்கு காதில் வந்து விழுந்தது ராமனுக்கு வந்து ராஜ்யாபிஷேகம் நடக்க போகிறதுன்னு. யதா சித்தேஸ்து பிதா ராஜ்யம் ராமஸ்ய ச விவாசனம். அப்போ நான் உங்கள் அப்பா கிட்ட கேட்டேன், இந்த மாதிரி வந்து உனக்கு ராஜ்யத்தையும் ராமருக்கு வனவாசத்தையும் கொடுன்னு நான் கேட்டேன். இதோட கையோடைய பேச்சு ஷட்டப் தான். கிட்டத்தட்ட ஓல் ராமாயணத்தில் கைகை ஷட்டப். அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வறுமை வெஞ்சு இனிமேல் கைகேயிக்கு மேஜராக எந்த பேச்சும் கிடையாது. அந்த மாதிரி அடி எப்படி இருக்கும் பரதனுக்கு? என்னது நீயா? எஸ்பெஷலி எப்படி சொல்கிறேன்னா, ராமனுடைய அபிஷேகம்னு சொன்னாப்பா, அதனால்தான் நான் வந்து உங்கள் அப்பா கிட்ட சொல்லி உனக்கு அபிஷேகத்தையும் அவரை ராமனை வந்து காட்டுக்கும் அனுப்ப சொல்லிட்டேன். கிளாப் 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 அப்படின்னு இதோ கிளாப் பண்ணுவான். அப்போ அடி பாவி பாதகி, அப்பாவையும் என்கிட்ட இருந்து எடுத்துட்டா, ராமனையும் என்கிட்ட இருந்து நீ எடுத்துட்டியா அப்படின்னு ஓன்னு கத்துறான்.
நீங்கள் பரதன் யூஸ் பண்ணுற வார்த்தைகள்லாம் பார்த்தேன்னா ஒரு அம்மாவை பார்த்து சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தையா அப்படின்னு இருக்கும். பாப்ப நாசினி, பாப்பகாரிணி, காலராத்திரி, துஸ்சர்ப்பமே, விஷமே, அது இதுன்னு திட்டு 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 திட்டுன்னு திட்டுறோம். ரொம்ப நன்வார்வியோபி ச தர்மாத்மா त्वयि விருத்தானந்தமம் வர்த்ததே குரு விருத்தஜ்ஞோ யதா மாதரி வர்த்ததே. தர்மாத்மாமா ராமர், தர்மத்தினுடைய உருவம். மற்றவாளோட எப்படி பழகணும் பேசணும் இதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியும். அதனால உன்கிட்ட எப்படி பேசிட்டு பழகிட்டு அவன் போயிருப்பான்னு எனக்கு தெரியும். அப்புறம் மற்ற அம்மாக்கள் கிட்ட எப்படி பழகினானோ அதே மாதிரி உங்ககிட்ட பழகியிருக்கான் அவன், எனக்கு தெரியும், நான் பார்த்துருக்கேன். ததா ஜேஷ்டோ ஹிமே மாதா கௌசல்யா தீர்க்கதர்ஷினி त्वयि தர்மா சமஸ்தாய பகின்யாம் இவ வர்த்ததே. என்னோட அம்மா கௌசல்யா பற்றி தெரியும். அவள் எப்படி இருந்தா, உன்னை ஒரு சொந்த சிஸ்டராக தானே வச்சுட்டு இருந்தா. எப்படி ஒன்றால் இதில் என்னன்னா, எப்படி நீயா இப்படி பண்ற, எதுக்காக அப்படி பண்ண? லுப்தாயா விதித்தோ மன்யே நதேஹம் ராகவம் யதா ததா ஹ்யனர்த்தோ ராஜார்த்தம் त्वया அனீதோ மகாயனம். ஏ லோபினி, லோபினி, லோபம் உடையவளே. லோபத்துக்கு என்ன தமிழ் வார்த்தை என்ன? பேராசை பிடிச்சவளே, பேராசை பிடிச்சவளே. உனக்கு தெரியாது ராமர் இடத்துல என்னுடைய பாவம் என்னன்னே உனக்கு புரியலன்னு தெரியறது. நான் ராமனை எப்படி மனசுல வச்சுட்டு இருக்கேன்னு கொஞ்சம் கூட நீ புரிஞ்சுக்கல. அதனால இப்படி ராஜ்யத்துக்காக இப்படி ஒரு பாத்தகத்தை நீ பண்ணியிருக்க. நன்னா புரிஞ்சுக்கோ, நீ என்னுடைய நன்மைக்கு பண்ணதா ஏதாவது பேசாத. எனக்கு நன்மைன்னு ஒன்று இருந்ததுன்னா அது என்னுடைய அண்ணா. அப்படி எங்கள் அண்ணாவை தவிர எனக்கு நன்மைன்னு ஒன்று இந்த உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது. சோகம் கதமிமம் பாரம் மகாதுர்ய சமுத்யதம் தம்யோ தரமிவாசாத்திய சஹேயம் கேன தைஜசா அத்தவா மே பவேத் சக்திர் யோக புத்தி பலேனவா சகாமம் ந கரிஷ்யாமி துவமஹம் புத்திர கத்தினீம். நீ 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 என்ன நினச்சிட்டு இருக்க? நீ நினச்சதை நடத்திப்பன்னு நினச்சிட்டு இருக்கியா? இப்போ நான் சொல்கிறேன் பாரு, நான் பண்ண மாட்டேனா. உன்னுடைய மனசில் நீ என்ன நினச்சின்னு இருக்கியோ அதை நடக்க விடாமல் பண்ணுறது தான் என்னோட வேலை. நமே விகாங்ஷா ஜாயதே தியக்தும் துவாம் பாப நிச்சயாம் யதி ராமஸ்ய நாவேக்ஷா त्वयि ஸ்யான் மாத்ருவத் சதா. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, உன்னை நான் அம்மாவா மரியாதை கொடுக்கறதுக்கு இத்தனை நாள் உனக்கு அம்மான்னு ஒரு மரியாதை கொடுத்து உன்னை நடத்தின்னு இருக்கேன் இல்லையா? அதுக்கு என்ன காரணம்னு புரிஞ்சுக்கோ. உன்னை பற்றி தெரிஞ்சிருந்தோம், நீ எப்படி இருப்போ எப்படிப்பட்டவள்னு தெரிஞ்சிருந்தோம், நீ அம்மானு உனக்கு ஒரு மரியாதை நான் கொடுக்குறேன்னா அதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா? ஏன்னா எங்கள் அண்ணா ராமன் உனக்கு அம்மான்ற மரியாதை கொடுக்கறதுனால நான் உனக்கு அம்மான்ற மரியாதை கொடுப்பேன். பாதகி நதுகாமம் கரிஷ்யாமி தவகம் பாப நிச்சயே யயா வியசன மாரப்தம் ஜீவிதாந்தர் கரம் மம. எனக்கு நீங்க லைஃப் லாங் வியசனத்தை கொடுத்துட்ட. நீ நிவர்த்தயித்வா ராமம் ச தஸ்யாஹம் தீப்த தேஜசஹ தாசபூதோ பவிஷ்யாமி ஸ்துதித்தேனாந்தராத்மனா. மகா தேஜஸ்வி பொருந்திய மகாபுருஷனா இருக்கக்கூடிய ராமனை திருப்பி கொண்டு ராஜ்யத்துல உக்காத்தி வச்சுக்கு லைஃப் லாங் நான் உனக்கு தாசனா இருக்க போறேன். எழுதி வச்சுக்கோ இதை. அப்படி பரியுக்தாஸ்தி தர்மேன மாமிருதம் ருததி பவ. நீ இன்னைக்கு இப்பவே அழ ஆரம்பிச்சிரும். உன் பையன் செத்து போயிட்டான், உனக்கு நான் உனக்கு செத்து போயிட்டேன், இனிமே உனக்கு நான் பையன் கிடையாது. ப்ரூணஹத்யாமசி பிராப்தா குலசஸ்யாஸ்ய விநாசதாத் கைகேயி நரகம் கச்ச மாச்ச
தாத்தச லோகதாம், நீ அப்பாவோட சொர்க்கத்துக்கு கண்டிப்பா போக மாட்ட. ப்ரூண ஹத்யா பண்ணி நரக்கத்துக்கு போறான் இருக்கான் இல்லையா, சிசுல இருக்கிற குழந்தைய வதிக்கிறவன் இருக்கான் இல்லையா, அவனுக்கு என்ன நரக்கம் கிடைக்குமோ பாப்பினி நீ அங்க போய் சேருவ. தத்கிருதோ மே பிதா விருத்தோ ராமச்சரணான் மாஸ்ருதா அயசோ ஜீவலோகேச்ச துவாயகம் பிரதிபாதிதா. அம்மா அப்பாவோடைய மிருத்யு, ராமருடைய வனம், இது எல்லாமே பரமமான அபகீர்த்தியை எனக்கு கொடுக்கப்படுது. அது நீ பண்ணது. எனக்கு பரமமான அபகீர்த்தியை யார் உருவாக்கியிருக்கா? நீ உருவாக்கியிருக்க. நீ அம்மாவுடைய ரூபத்துல என்னுடைய உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பரம சத்ரு நீ எனக்கு. நத்வம் ஸ்வபதே கன்யா தர்மராஜஸ்ய தீமதா ராட்சசி தத்ர ஜாதாசி குலப்பிரத்வம்சினி பிதுகு. உன்னை பார்த்த அறிவுடைய கைகேயராஜன் அஸ்வபத்தி குடும்பத்துல பிறந்தவ மாதிரியே இல்லையா நீ? சீ, எங்கேந்தோ விடிச்சிருக்கிற குலத்தை நாசம் பண்ற ராட்சசியே. உனக்கு தெரியுமா? உனக்கு தெரியுமா அம்மானா என்னன்னு? அம்மானா யாருன்னு தெரியுமா உனக்கு? ஒரு காலத்துல சுரபிங்கிற காமதேனு பசு வானத்தில் சஞ்சரிச்சுட்டு இருக்கும்போது தன்னோட 2 குழந்தைகளான ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகள் இருக்கு அந்த சுரபி பசுக்கு. எது? காளமாடும் சரி பசுமாடும் இருக்கு. அதுல ஏதோ ரெண்டு வயல்ல இது பண்ணும்போது அந்த வெயில்லையும் தண்ணி இல்லாம அப்படியே சோர்ந்து போய் விழும்போது அந்த காமதேனு சுரபி மாதா என்ன பண்றா அப்படின்னா அந்த ரெண்டு இதுக்காக கண்ணீர் சொட்டுறா. அந்த கண்ணீர் இந்திரனோட உடம்புல போய் விழுறது. உடனே இந்திரன் அதை பார்க்குறான். எதுக்கு நீ கண்ணீர் சொட்டுற அப்படின்னு கேட்குறான். அப்போ அவ சொல்கிறா, ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகள் எனக்கு இருந்தாலும் அம்மா குழந்தை அப்படின்னா அந்த வாத்சல்யம் ஏற்படுதானே தெரியும். இந்த கதையெல்லாம் உன் காதில் என்றைக்குமே ஏறினது இல்லையா? இந்த கதை உனக்கு புரியறதா இல்லையா? அறிவு கட்டவளே, 1000 குழந்தைகள் இருக்கக்கூடிய அந்த காமதேனு பசுவுக்கே அவ்வளோ புத்திர சோகம் வருது அப்படின்னா, ஒரே ஒரு குழந்தைய பெற்ற ராமனை வனவாசத்துக்கு அனுப்பிச்ச சுமித்ரைக்கு இருக்கக்கூடிய புத்திர சோகம் அவளை கொன்னுடுண்டி அப்படிங்கிற. அநாயாச்ச மகாபாகும் கோசலேந்திரம் மகாபலம் ஸ்வயமேவ பிரவக்ஷாமி வனம் முனிவே நிவேஷிதம். கேளு, நான் இப்போ கிளம்ப போறேன். எங்க போறேன்? நேர வனத்துக்குள்ள போய் நான் நேர ராமனை பார்க்க போறேன். ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தாம் நியாயேன மார்கேன மஹீம் மஹீஷாஹ கோப்ராஹ்மணேபிய சுபமஸ்து நித்யம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து காலே வர்ஷது பர்ஜன்யः பிருத்திவி சஸ்யசாலினி தேசோயம் க்ஷோபரஹிதः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय जय सीताराम स्वरूपिणी जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे वारुणि मुख पद्मात् गलितां कुशलव परिगीतां दृष्ट्वैव त्वां रघुकुलतिलको रेमे श्रुतिरम्यां विमले जय जय राम कथे गायति नारदोऽपि त्वामिह त्रिभुवन संचारी वीणामृणयं देवमुनीन्द्रो देवलेन सहितो विमले जय जय राम कथे मधुमय मृदुतरंगे निमग्नो राम रसे मानसे गिरिजा सहितो मुदित गिरीशो नृत्यति कैलासे विमले जय जय राम कथे मोक्षे चामपि त्वां श्रुत्वा कपीश्वरो बलवान् त्वामिह प्रीत्या नृत्यति धीरो रामभक्त हनुमान्
विमले जय जय राम कथे जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय जय सीताराम स्वरूपिणी जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय बोल रामायण भगवान की हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ஒரே ஒரு நிமிஷம் இதில் தானே இருக்கு. அதெல்லாம் இது வந்து ராமருடைய பாதுகாப்பு. ஓகே, இந்த மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் எல்லாருக்குமே. என்னைக்கு வந்து பரதன் வந்து திருப்பி நந்தி கிராமத்துக்கு வந்து ராமரோட பாதுகையை வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணி ராமரோட பாதுகை வந்து ராமராஜ்யத்தை ஆரம்பிக்கிறதோ அன்றைக்கி நம்ம வந்து பாதுகையை வந்து பூஜை பண்ணி எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு பாதுகை கொடுக்குறேன். நீங்கள் வந்து அதை வந்து வீட்டில் வச்சுக்கணும். சரியா? ஓகே. ராமர் வந்து வருவார். அப்புறம் பட்டாபிஷேகத்துக்கு உங்காத்துக்கு பட்டாபிஷேக ராமர் வந்து சேர்வார். சரியா? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்? பட்டாபிஷேக ராமரும் இருக்கணும், ராமரோட பாதுகையும் இருக்கணும். சரியா? அப்புறம் இந்த பாதுகை வந்து ரொம்ப காம்பேக்டாக கொடுக்குறோம். ஃபுல்லாக காப்பரில் பண்ணியிருக்கேன். காம்பேக்டாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, நீங்கள் எங்கே ஊருக்கு போனாலும் எங்கே போனாலும் எது பண்ணாலும் நம்ம பூஜையை கூட எடுத்துன்னு போகிறது இருக்கு இல்லையா, இது மாதிரி ராமருடைய பாதுகையை எடுத்துக்கணும். எந்த ஹோட்டல் ரூம் போனால் கூட ராமர் பாதுகையை வச்சுட்டு காரில் காத்தால் எழுந்தோடனே ராமர் பாதுகையை கண்ணில் பார்த்துட்டு, அதுக்காகவே இப்படி சிம்பிளாக பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது எதில் பண்ணியிருக்குங்கிறத விட நாம் எவ்வளோ அதில் வந்து மனசு வைக்கிறோங்கிறது தான் அதனுடைய சாநித்தியம் ஏற்படுத்தும். அதனால் எல்லாருமே வந்து பாதுகாப்பட்ட அபிஷேகம் இன்னும் 2 நாள் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அதில் வந்து நீங்கள் எல்லாருமே வந்து ராமர் பாதுகை வாங்கிக்கணும் அப்படிங்கிறது சரி. சாப்பிட்டு போங்க எல்லோரும்.